Vyasa Media Network. अब सपना छैन टाढा नजिक आउँदैछ भविष्य खोज्ने मनले क्रेटाई भी पाउँदैछ साथ विश्वासिलो यात्रा आरामदायक यही हो हाम्रो रोजाइ यही छ साह्रै लायक क्रेटा इभी Hyundai Creta Electric, undisputed, ultimate, now electric. Actually, this is the first time I'm doing something in this arrangement. I know I'm panels जस्तो गर्न लागेको छौं. And before I do the honors of introducing all of the guests, I want to also talk a little bit about आजको हाम्रो theme के हो भनेर हैन. So couple of past episodes हेर्नु भएको छ भने you'll notice I've talked about a number of different things, but आज चाहिँ we wanted to address the topic of beyond borders. What does that really mean? हैन सीमाना भनेको के हो र त्यसलाई कसरी चाहिँ हामी लाङ्ने भन्ने कुराको बारेमा हामी 3 एकदमै दिग्गज एक्सपर्ट्सहरुसँग बसेका छौं हैन. So in the round of intros, say first of all, thank you so much for joining us today, Shrinkhala. You are the nation's pride, I should say. हैन. It's been a pleasure watching your journey from when you started, right from when you started. But now I want to acknowledge the sort of the accolades that you have actually collected beyond that pageantry route, which is you're an architect, you are a social advocate, you are an urban planner at heart. You are now also the CEO and founder of Vedanta, and that is going to be another big leap. So thank you again. I hope I did justice to the introduction bit. There's so much more, and I think we'll be talking a lot about just your contributions in terms of the vision and action. But welcome again to the show. Thank you so much, Ruchi. I'm so honored to be in this table. Thank you for giving me the mic to speak. Most welcome. It's our pleasure. Next, we have a second time coming on this show. So thank you so much from the bottom of my heart, Swarnim Dai. Introduction खास यहाँ टेबलमा कसैले पनि चाहिँदैन, but Swarnim Dai, हाम्रो member of parliament and a renowned economist who's always been thinking about whether it's being in Nepal or whether he was beyond the borders. He's always been thinking about contributing in a meaningful way, in an impactful way to Nepal's economic resilience. So once again, thank you for joining me for the second time, but welcome Swarnim Dai to the show. I'm glad you invited me back. हाम्रो कुरै सकिया थिएन नि त, right? So we need to build on. And the next guest we have today, Mr. Bal Krishna Joshi. You are a mentor to me. You're more than that. I find myself so fortunate having to found that connection with you. But Hajuko's story is just so empowering. The things you've done for the last 20 years, 2 decades, and especially along the line of bridging the gap between Nepal and other markets. So the economic gaps are like bridge garne bhanda. You've been sort of a pioneer in the cross-border payment as well as internet banking system. So aaj tesko barema pani we'll be talking about what that means in terms of beyond borders. But first of all, welcome to the show, Bal. Thank you, Ruchi. Pleasure to be here. So, hamro first, because I introduced the theme beyond borders, अब सीमाना पारी भनेको can be anything, हैन? I just want to talk to our guest today about सबैजनालाई पर्सपेक्टिभमा ल्याउँदाखेरि what is beyond borders to you, Swarnim Dai, and I would like for you to apply the lens of digital economic empowerment and how that has created that access for Nepal and Nepalis beyond borders. म इकोनोमिस्टको रूपमा सोच्दाखेरि चाहिँ यो सानो कन्ट्रिजहरूलाई, सानो देशहरूलाई चाहिँ ठुलो बजार चाहिने रहेछ क्या. जस्तो अमेरिका, वी आर फेमिलियर विथ अमेरिका, उसलाई खासै अहिले ट्रम्पले भन्छ नि वी हेभ 2 ब्युटिफुल ओसन्स हैन, यता लेफ्ट पनि राइट पनि हैन, त्यही भित्रकै फुटबल कम्पिटिसन हुँदा पनि वर्ल्ड सिरिज के भन्छन् हैन. इन्डिया पनि त्यस्तै छ, विशाल राज्यहरूलाई खास चाहिँदैन कि दे क्यान ट्रेड विथ इच अदर, पपुलेसनहरूको स्केल. सानो देशहरूको लागि चाहिँ यु निड द्याट कम्युनिटी अफ नेसन्स.
सो अझ हामी त ल्यान्डलक्ड होइन, टक्ड अवे इन द हिमालयज, त्यो तराईको त्यत्रो फरेस्टहरू थियो पहिला, त्यसले कोलोनाइजेसन हुन पनि गाह्रो भयो। ब्रिटिसहरूले पनि यो इट्स नट वर्थ द ट्रबल भनेर होइन चाहिँ लगभग छोडिदिएको एउटा क्लायन्ट जस्तो बनाएर राणा रेजिम प्रोटेक्टोरेट जस्तो गरे हो। सो हामी जस्तो देशलाई चाहिँ वी निड यो दुनियाँ चाहिन्छ। अलिकति फेमस इक्जाम्पलहरू सिङ्गापुरहरू भयो होइन, सानो तर रियली ग्लोबल कस्मोपोलिटन चाहिँ ठाउँहरू। हाम्रो हकमा चाहिँ मैले भन्ने गरेको छु, यो ल्यान्डलक्ड भएको हुनाले हामीले उत्पादन गरेर इन्डिया जस्तो, बङ्गलादेश जस्तो, भियतनाम होइन, देयर अल कोस्टल इकोनोमिज, उनीहरूभन्दा केहीमा पनि प्रतिस्पर्धी हुन गाह्रो हुन्छ होइन। सो यस्ता कुराहरू पत्ता लगाउनु पऱ्यो जहाँ उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धी हुन नपरोस्। भनेपछि वेटलेस र डिस्टेन्सलेस प्रोडक्सनमा हामी जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो लास्ट 10 इयर्सदेखि मैले 3Ds भनिरहेको छु। एउटा डिजिटलाइजेसन, अर्को डेमोग्राफी, यो चाप यो प्रेसर छ, टाइम धेरै छैन है फड्को मार्न भनिरहेको छु। तेस्रो चाहिँ अब इमर्जिङ डायस्पोरा, वेन 1/3 अफ द कन्ट्री इज अलमोस्ट होइन बाहिर नै हुन लागेको छ। सो डिजिटलाइजेसनलाई चाहिँ मैले ह्यामर गरेको कारण यही नै हो। हाम्रो नेपालमै बसी डाँडा गाँडामा बसी दुनियाँको इकोनोमीसँग गाँसिनको लागि चाहिँ वेटलेस र डिस्टेन्सलेस चिजहरूमा जाउँ र अहिले यो डिजिटल टेक्नोलोजिजहरूले नै हामीलाई त्यो कनेक्टिभिटी गराइदिने भयो होइन। सो यसमा अब आज हामी कुरा गरौँला। त्यसमा चाहिँ हाम्रो एडभान्टेज छ होइन, तर यो सिपिङ डिपेन्डेन्ट ट्रेड, नेपालमा उत्पादन गरेर ट्रकमा लोड गरेर कलकत्ता पुर्याएर जहाजमा हालेर, अनि रिच मार्केट्स विच वर अल इन वेस्टर्न युरोप, युनाइटेड स्टेट्स अर वेस्टर्न अफसुट्सहरू थियो, त्यो कहिले पनि हामी गरेर खाँदैन थियो क्या। त्यो आज पनि अफगानिस्तानपछि वी रिमेन द सेकेन्ड पुअरेस्ट कन्ट्री अन द कन्टिनेन्ट अफ एसिया होइन। सो डिजिटलाइजेसनले चाहिँ हामीलाई यहीँ बसी दुनियाँको त्यो इकोनोमीसँग गाँसिने अवसर दिएछ। र हाम्रो लागि बियोन्ड बोर्डर्स भनेर चाहिँ नेपाल विल रिमेन आवर होम, यो 4 किल्ला होइन, लेट इट बी आवर स्टेसन, आई रिटर्न, अल अफ अस रिटर्न होइन, बट वी निड टु बी एक्टिभ सिटिजन्स अफ द वर्ल्ड। ग्लोबल इकोनोमीलाई नै आफ्नो बनाउनु पऱ्यो। र अहिले यो डायस्पोराले गर्दा त्यो सजिलो पनि छ। 25 वर्ष अगाडि म ग्राड स्कुल सुरु गर्दाखेरि एउटा इन्फ्लुएन्सियल पेपर, जेफ्री साक्स मेरो प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले ल्यान्डलक्ड कन्ट्रीहरूको एउटा सूची निकाल्नु भएको थियो कि, डन एन एकाडेमिक पेपर। त्यहाँ 40वटा देश रहेछन् ल्यान्डलक्ड कन्ट्रिजहरू होइन विश्वमा, 250,000 भन्दा बढी पपुलेसन भएको। अफ द्याट 6वटा चाहिँ युरोपको मुटुमा, चेक रिपब्लिक, स्विट्जरल्यान्ड, अस्ट्रियाहरू भयो धनी छ। देन वी हेभ 2 or 3 एक्सेप्सन्स, ल्यान्डलक्ड भइकन पनि रिलेटिभली धनी भएको। बोट्सवाना, रिच इन डायमन्ड्स होइन, अफ अल द मिनरल्स डायमन्डै भएको देश, बट वेल म्यानेज्ड होइन। अर्को बेलारुस, लट अफ सोभियत एरा इन्भेस्टमेन्ट। त्यो बाहेक लगभग अरू सबै ल्यान्डलक्ड कन्ट्रिजहरू चाहिँ एकदमै गरिब होइन। किन? दे आर रियली फार अवे फ्रम वर्ल्ड मार्केट्स होइन। कस्ट अफ ट्रेडिङ, कस्ट अफ ट्रान्जिट, कस्ट अफ डुइङ एभ्रिथिङ इज मोर एक्सपेन्सिभ। सो जम्मै अफ्रिकामा र नेपालको पनि, एसियामा पनि नेपाल, भुटान, लाओस, मङ्गोलिया, अफगानिस्तान, अल बटम अफ द प्याक। सो अनि स्विट्जरल्यान्डको उदाहरण दिन्थ्यो। स्विट्जरल्यान्ड चाहिँ ल्यान्डलक्ड भइकन पनि धनी छ नि त भन्थ्यो होइन। स्विट्जरल्यान्ड चाहिँ पछि खोतलेर हेर्दाखेरि त होइन रहेछ। हाफ द कन्ट्री is actually based in low elevation cantons, and they have access to river Rhine, which is a navigable river. So Basel भन्ने सहर is a world center for pharmaceuticals and all that होइन। त्यहाँ लोड गरेको सामान एकैचोटि न्युयोर्कमा गएर चाहिँ जहाज पुग्छ होइन, राइन चाहिँ नेभिगेबल भयो। सो मैले भन्न खोजेँ, सो एक्सेस टु वर्ल्ड मार्केट्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यो कस्ट नेपालको त अब हाम्रो यहाँबाट बिरगन्जसम्म एकदमै 8 लेनको हाइवे बनाए पनि बिरगन्ज टु कलकत्ता त स्टिल वेयर डिपेन्डेन्ट अन रिजनल कोअपरेसन। इन्डियनहरूले त्यही अनुसारको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा गरिदिनु पर्ने भयो। तर यहीँ बसी डिजिटल, अहिले बालले आफ्नो कथा भन्ला होइन, चाहिँ दुनियाँसँग गाँसिनको लागि डिस्टेन्सलेस र वेटलेस कुराहरूमा गयो भने त यो प्युनिटिभ भएन क्या अब। सो 19औं शताब्दी र 20औं शताब्दीको विकासका परम्परागत मोडलहरू, द प्याराडाइम अफ ट्रेड, इन्भेस्टमेन्ट, इकोनोमिक इन्गेजमेन्ट चाहिँ हाम्रो लागि अब पहिला पनिसमेन्ट थियो, अब चाहिँ अपर्च्युनिटी है। अनि हाम्रो लोकेसनलाई ब्रान्ड गर्न सक्यौँ इत्यादि सबै भने त इट्स एक्चुअली अ नाइस प्लेस टु बी अ ग्लोबल हब। सो हाम्रो लागि अगेन ब्याक टु योर पोइन्ट, नेपाल इज आवर होम, तर ग्लोबलाई नै हाम्रो चाहिँ एक्सटेन्डेड होम मानेर गऱ्यौँ। र त्यो उदारता, त्यो ठुलो छाती
र अब डेमोग्राफीले पनि डिक्टेट गरिसक्यो होइन. अब नेपालमा कोही बाँकी रहेन जसको चाहिँ बाहिरी दुनियाँसँग सम्पर्क नभएको होस्. र रेमिटेन्स हेज बिकम सच एन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हाम्रो लाइफ लाइन होइन इकोनोमीको लागि. सो अब यसका विविध आयामहरू अरू चाहिँ खालि चिप लेबर बाहिर पठाउने मात्र होइन कि अब प्रोफेसनल कामहरू होइन सबै चाहिँ गर्न सक्यो. र पछिल्लो चरणमा म 3-4 दिन अगाडि बेलायतमा थिएँ. अब एआईकै बारेमा आइएम सडनली नाउ भेरी एक्साइटेड अबाउट all the possibilities that new emerging technology holds for us. Yeah. And AI generally always has fascinated me, but never so much as in the last 3 years. Yeah. You know? Suddenly, everybody, kid, like babies to everyone is interacting with AI and ChatGPT, OpenAI, but it's more accessible. But connecting that from the tech side, Balda, you have been always trying to create that digital connectivity. You have never seen Nepal being landlocked as more of a challenge, but now, like Swarnim Dale pane jasto, it has turned into an opportunity, and you are building solutions using technology to sort of bridge that gap. Agi मैले भन्न बिर्सिछु हजुर XUNO को current CEO founder को capacity मा from what I'm understanding एउटा digital banking network for between Nepal र US पनि create गर्न खोजिरहनु भएको छ हैन. त्यसमा चाहिँ when you are thinking borderless and beyond borders, what frustrates you? So I don't think I get frustrated. Actually, I'm inspired. Good. So मेरो लागि चाहिँ के भन्दाखेरि यो Beyond Border was kind of a self-discovery. And I went to US in 1989. I was back in 95. So it was very clear, like, why don't I become Lovi? And I want to figure out the best of the both worlds. So I started Nepal's first e-commerce company when there was a 14 kbps modem, Pentium 5 computers, right? And then we got written up on all the magazines around the world. In fact, there's a case study about us selling goats in a lot of universities still in the US. Yeah. So मेरलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि एक लेभलको बच्चादेखि एउटा प्रिभिलेज एउटा ब्याकग्राउन्डबाट आएको. सो मलाई बियोन्ड बोर्डर्स वाज मोर अफ एन एथनोग्राफिकल रिसर्च के होइन. अनि सो के भइदियो भन्दाखेरि दिस इफ यु लुक एट माई जर्नी राइट अल द कम्पनीज हेभ सेट अप प्रब्लम इम्प्लोइज अराउन्ड 600 पिपल एन्ड अल अफ देम एक्चुअली हेभ 1 foot in the US and 1 foot in Nepal, right? So I wanted to basically have that opportunity for us, and believe it or not, so I've been working remotely from Nepal with the US since 2001. Right? This whole narrative चाहिँ कहिले चेन्ज भयो भन्दाखेरि अनि यो चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एक लेभलको होइन. I'm not a student of business पढेको पनि होइन, मैले computer science पढेको पनि होइन. So I'm actually graduate of sociology and anthropology, right? अनि त्यो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ एक लेभलको सोशियोलोजी एन्थ्रोपोलोजीको DNA छ नि, so it was more of like, okay, where is the world heading? होइन. I was fascinated that I was selling khashi in Nepal with customers 30 different countries. And त्यसले मलाई एक लेभलको चाहिँ के गर्यो भन्दा where is the world heading? And somehow I always saw कि or finally we're all going to live in the same एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा सेम एउटा चाहिँ डिजिटल स्पेसमा without any boundaries. त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हामी एक्जिस्ट हुने मैले फ्युचर चाहिँ मैले देखेको हो कि. अनि फेरि कस्तो रहेछ भन्दाखेरि आई डोन्ट थिङ्क आई चोज द करियर बट आई थिङ्क द करियर चोज मी. एन्ड आई थिङ्क आम वान अफ द भेरी फ्यु पिपल इन द वर्ल्ड विथ माई क्यान एक्सपिरियन्स इन टर्म्स अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ अल द डिफ्रेन्ट न्युएन्सेस अबाउट पेमेन्ट्स. र पेमेन्ट्स र ग्लोबलाइजेसन अगेन गोज साइड बाई साइड. एन्ड सो इफ यु लुक एट इट राइट अब भनौँ न अब थमस फ्रिडम्यानको जुन चाहिँ एउटा किताब थियो वर्ल्ड इज फ्ल्याट द्याट चेन्ज द न्यारेटिभ अफ ग्लोबलाइजेसन 3.0. Then when I got excited, right? When I got excited was after the pandemic. So pandemic पछि के भयो भन्दाखेरि now suddenly the borders did not have any significance, right? अनि मलाई के छ भन्दाखेरि म त्यसैको नै भागदौडमै छु नि. सो अहिलेसम्म म भन्छ सबैले भन्छ दाइ यु बिन सो ahead of the time, what you've been doing, but to be very honest with you, until I started to know, it was more of a research. So I was preparing myself to create a banking infrastructure for the new world in making. Right? So what actually ek level ma before pandemic I had a decent exit from one of the companies I had started, right? Tara your payment or globalization or beyond border चाहिँ it's very ek level ko चाहिँ एकदम symbiotic relationships are. Okay? So what am I doing? The world अब जुन चाहिँ एक लेभलको यो 4.0 को न्यारेटिभ हेऱ्यो भने इन्डस्ट्री 4.0 को न्यारेटिभ हेऱ्यो भने द एन्सर इट्स प्रिटी मच इन ब्लू प्रिन्ट. के भनिरहेछ भन्दाखेरि एक लेभलको जियो पोलिटिकल इस्युज आर गोइङ टु बी इन्टेन्स. नाउ गेस वाट होइन. सो वेन द जियो पोलिटिकल आर इन्टेन्स सो वर्ल्ड हेज फिगर्ड आउट टु कम टुगेदर इन द डिजिटल स्पेस. गेस वाट यु क्यान एक्सेस टु दि
global marketplace without a payment rail. That's what I mean. So what XUNO is probably is one of the most ambitious banking and payment opportunity that the world has seen in the last 150 years. Touch wood. So I went live 2 weeks ago. Congratulations. It's the beginning of that connection. The future that we're going to open is Nepal American bank account calling. The future that we're opening is American Nepal jasto desma investment गर्न पाउने. And recently I'm integrating a very interesting I think Swarnim, you'll find this very interesting. India the current यो जति पनि यो current एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि government छ. So they're basically opening the economy, right? So liberalized remittance scheme is a foundation where people can invest from $1 up to $250,000 anywhere in the world. So one of the companies we're onboarding right now is so interesting. Imagine a narrative where a chaiwala can walk into a store with a $1 and invest in a Wall Street. So this is the beginning of the future that we're entering into, right? अनि यो कस्तो भन्दाखेरि यो borderless एउटा संसार जोड्नको लागि चाहिँ त्यो एउटा पेमेन्टको रेल चाहिँ is the must, right? अनि मलाई लाग्छ कि के भन्दाखेरि one of the reasons I've been blessed with these regulatory approvals from the US regulators is because I've really literally मेरो चाहिँ के भन्दाखेरि I've really dedicated my soul, my sanity, my bank to get here. So this is what it means to me. Understood that. And I think it's more about just the access that you're creating. And it's an equitable playing field भयो सबैजनाको लागि. I think that is so much more important. Ani hamro equitable bhanna sath you are not limited by any particular border, not just Kathmandu, Nepal bairako border. I'm also talking about a city like Kathmandu. We don't have to be limited to this bubble. Nonetheless, Kathmandu is very populated, as we know. धेरै जनाले यही opportunities खोजेर आउनु भएको छ. And there is this tendency, अघि पनि म श्रृङ्खला तिमीसँग कुरा गर्दा, to अब नेपाल काठमाडौँ धेरै crowded भयो, pollution पनि भयो for whatever reasons, अब म अर्को ठाउँ जान्छु हैन. But what was very interesting what you said, and I want to talk a little bit about that, is why don't we embrace that migration to Kathmandu? And instead, how do we mobilize the efforts to actually create a city, a proper city that functions in a very holistic way? भनौँ न हाम्रो EV देखि लिएर smart grids हरू देखि लिएर अब त्यसमा tech को हामीलाई कतिको त्यसमा चाहिन्छ नि हैन. But let's hear from you in terms of what that beyond border looks like. Sure. Thank you. Actually, अघि म रुचिजीसँग कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ I get very frustrated when I hear people talking about overpopulation अनि migration trends to the cities हैन. अनि सबैजनाको solution for that चाहिँ especially अब common spaces-हरुमा सुन्दा चाहिँ सबैजना गाउँ फर्क्यौं गाउँ फर्क अभियान चलाऊ त्यति भएपछि चाहिँ problem solved. And I see a lot of stakeholders also kind of attaching themselves to that ideology. अनि त्यो चाहिँ मलाई एकदम frustrating किन लाग्छ भन्दा त्यो impossible कुरालाई चाहिँ हामीले actual problem को solution खोज्न छाडेर चाहिँ पन्छाइदिएको हो कि त्यो भने चाहिँ यो मेरो problem होइन मान्छेहरू आयो अब म के गर्नु बरु गाउँ फर्क्यो solution त्यही हैन. अब ग्लोबली हेर्ने हो भने पनि by 2030 80% of the world will be living in cities. It's a trend that we cannot stop. यो नेपालको मात्र ट्रेन्ड होइन हैन. ह्युमन क्यापिटल के भन्छ ह्युमन पपुलेसन जति डेन्सली एउटै ठाउँमा आयो इट्स एक्चुअली एन एक्सेलरेटर फर ग्रोथ हैन. अनि ग्लोबली मेनी सिटिज हेभ एक्चुली च्याम्पियन्ड this initiative. They've actually championed and they've embraced the fact that so many brains, so many skill sets, so many physical strengths are coming together in one place in such proximity. It's actually a great strength. An industrial revolution पछि चाहिँ human civilization ले पाएको एउटा यो नयाँ फड्को यो AI भने जस्तै the way we live changed after industrial revolution. अनि हामी त पहिला agrarian society हैन अब फार्मिङ गर्ने अलिअलि यताउति गर्ने ट्रेड कमर्स त्यति ठुलो थिएन. त्यति बेलाको लिभिङको टाइपोलोजी नै डिफ्रेन्ट थियो. अब नेपाल त हामी भर्खर त्यो फार्मिङ यताउति 70% त हामी फार्मिङमै डिपेन्डेन्ट भन्थ्यौँ. हामी बल्ल बिस्तारै चाहिँ इन्डस्ट्रियल त्यसपछि डिजिटल यो सबै कुरालाई चाहिँ टेकेर सर्भिस इन्डस्ट्री सबैमा टेकेर चाहिँ बल्ल सिटिजहरू चाहिँ बल्ल सिटिजको रूप लिँदैछन् हैन. अब यो भइराख्दाखेरि चाहिँ वी सुड एक्चुली embrace that so many people are collectively living
एट सच प्रोक्सिमिटी अनि त्यसलाई चाहिँ कसरी भ्याल्यु चेनसँग जोड्ने त्यसलाई चाहिँ कसरी इकोनोमिक ग्रोथसँग जोड्ने यो प्रब्लमलाई चाहिँ प्रब्लम मान्छे धेरै भन्दा पनि मान्छे इन्फ्रास्ट्रक्चरको कमी हो होइन त्यो ओभर पपुलेसन भन्दा पनि त्यो पपुलेसनलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चर र त्यो सिस्टम्सहरूको कमीको कारणले चाहिँ यो हेफेजार्ड भइरहेको हो नि त स्प्रल भइरहेको हो बिकज वी डिन्ट ह्याभ इन्फ्रास्ट्रक्चर्स इन प्लेस मान्छे धेरै ठाउँमा चाहिँ पिपल प्लान फर अ सिटी पहिले अर्बन प्लानिङमा चाहिँ मास्टर प्लान बनाएर चाहिँ वी प्लान कि अब यति अब ग्रोथ यति हुँदैछ अब 1 लाख मान्छे 2 लाख मान्छे 3 लाख मान्छे आउँदैछन् अब त्यसको लागि चाहिँ के चाहिन्छ त अब पानी होला सेनिटेसन होला होइन त्यसपछि त्यतिजनाको लागि हाउसिङ होला त्यति जब्स छ कि छैन हाम्रो मार्केटमा त्यति धेरै स्कुल्स छ कि छैन त्यो सबै म्यानेज गरेर त्यो ठ्याक्क ग्रेजुअली विकास भइरहन्छ अब हाम्रो चाहिँ यो इन्सर्जेन्सीले होला अथवा यो त्यसपछिको आएको रेमिटेन्सको के भन्छ इकोनोमीको बुमले होला धेरैजनालाई चाहिँ सिटिजमा छिटो आउने एक्सेस पनि भयो होला अथवा गाउँको पैसाले चाहिँ सस्टेन गर्न झन् गाह्रो हुँदै पनि गयो होला टु लिभ इन अ ग्लोबल वर्ल्ड टु हेभ ग्लोबल एम्बिसन्स प्रब्ली इनफ भएन होला पहिला पो अब खानपिनले अलिअलि खायो लुगा लाउन पुग्यो द्याट वाज इनफ जस्तो माइन्डसेट हुन्थ्यो हाम्रो ग्रान्ड पेरेन्ट्सको पनि जमानासम्म होइन पाल परेको स्वेटर पनि टालटुल गर्यो जाडो कटे भयो अब त वी आर नट ह्याप्पी विथ द्याट द्याट्स नट इनफ फर अस एनिमोर एभ्रीबडी हेज एक्सेस टु इन्टरनेट एभ्रीबडी वान्ट्स द बेस्ट फर देमसेल्भ्स वाइ वुड दे सेटल फर एनिथिङ लेस होइन कर्णाली भन्दैमा अब पुरानो कर्णाली होइन नि मुगु भन्दैमा उहाँको एस्पिरेसन्स त पहिला जस्तो छैन नि लिमिटेड टु देयर जियोग्राफी होइन सो सिटीमा आउनु इनएभिटेबल हो सो लेट्स एक्सेप्ट द फ्याक्ट फर्स्ट अफ अल नाउ मुभिङ अन फ्रम द्याट हाउ डु वी ट्याप इन टु द्याट रिसोर्स राइट अब त्यो कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क विभ मिस्ड आउट अन अ बिग प्लट हियर एन्ड द प्लट इज द्याट सिटिज र इकोनोमिक्सको रिलेसनसिपलाई चाहिँ हामीले धेरै ओभरलुक पनि गरेको छौँ कि जस्तो लाग्छ बिकज आई हेभ नेभर हर्ड अ डिस्कसन अराउन्ड सहरी अर्थतन्त्र र जब क्रिएसन भन्ने कुराको मैले कन्भर्सेसनै धेरै सुनेको छैन र कति सहरहरूले अब सिङ्गापुरको इक्जाम्पल दिनुभयो त्यो सहर जस्तै देश हो है अब त्यो त एकदम सानो ठाउँ हो त्यसलाई नै इक्जाम्पल माग्दा पनि भयो अथवा ग्लोबली नै हेर्नुहुन्छ भने देयर आर मेनी एक्जाम्पल्स वेयर पिपल हेभ डेलिबरेटली क्रिएटेड अ सर्टेन काइन्ड अफ अर्बन प्लानिङ सिस्टम जहाँबाट चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ बुस्ट हुन्छ नेपालमा चाहिँ बल्ल अलिअलि सेटेलाइट सिटी स्मार्ट सिटी भनेर सुन्न थालेका छौँ तर अब म बिस्तारै अर्को क्वेसनमा आई थिङ्क आई विल गो इन्टु डिटेल अन इट तर वी हेभ नेभर रियली टच्ड अर हिट द ह्यामर अन हाउ डु वी रियली क्रिएट सेटेलाइट सिटिज होइन अब मार्केटमा फर इक्जाम्पल हाम्रो चाहिँ अब अहिले टेकको हामी कति कुरा गरेर आउँछौँ होइन अब साँच्चै हाम्रो गभर्मेन्टलाई अथवा स्टेक होल्डर्सहरूलाई चाहिँ टेकमा साँच्चै जब चाहिँ क्रिएट गर्न मन लागेको नेपाललाई चाहिँ टेक हबै बनाउन मन लागेको हो भने त खै त इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्रडब्यान्ड फाइबर इन्टरनेट नम्बर 1 इलेक्ट्रिसिटी नम्बर 2 त्यसलाई चाहिने इन्फ्रास्ट्रक्चर उहाँहरूलाई 24 आवर्स काम गर्न मन लाग्छ होला छ त हामीसँग त्यो सिस्टम पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन छ त महिलाहरूलाई पनि सेफ हुने खालको रातिसम्म काम गर्न सक्ने छ त होइन अथवा कोलाबरेटिभली काम गर्न सक्नको लागि अथवा ग्लोबल कम्पनीज हेभ सो मेनी चोइसेस नेपाल मात्र त देश होइन नि वी आर कम्पिटिङ विथ एभ्री वान एल्स इन द वर्ल्ड कसरी इन्भाइट गर्ने नेपालमा हामी चाहिँ एकदम भेरी क्लोज रफ कि नेपाल जस्तो राम्रो ठाउँ त कहीँ छैन भनेर सोध्छौँ बट it's a market at the end of the day and you have choices. How do you place Nepal as a place you want to invest in? एउटा जापानिज कम्पनीले नेपालमा 1000 जनाको कम्पनी खोल्नको लागि के छ त उहाँलाई बेनिफिट होइन इकोनोमिक इन्सेन्टिभ के छ त उहाँहरूको लागि ट्याक्स ब्रेकको कुरा गऱ्यो भने त ओहो तर्सिने जस्तो गाली खाइन्छ कि ओहो ट्याक्स ब्रेक दिने त्यत्रो कमाउने कम्पनीलाई अथवा हुन्छ नि यो एफटिआईको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ ए नेपालमा कमाएको पैसा विदेश लैजाने गालीमा त खाइन्छ तर थिङ्क अबाउट इट लाइक टेक्निकली प्रोफेसनली पर्सनली वेन यु इन्भेस्ट इन समथिङ प्रफिटै लान नपायो भने कहाँ इन्भेस्ट गर्छ कसैले होइन सो वी निड टु बी मोर प्र्याक्टिकल अबाउट दिस थिङ्स अनि टेक सिटी एज अ रिसोर्स डेन्सिटी इज गुड मैले पहिला पनि भनेको छु बिकज इट लेट्स यु क्रिएट इन्फ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड फर द्याट डेन्सिटी भ्याल्यु फर मनी इज हायर होइन एउटै रोडले एउटै वाटर नेटवर्कले एउटै सेनिटेसन नेटवर्कले इट क्यान केटर टु मोर फ्यामिलीज देन अ सबर्ब वुड प्रोबब्ली बी एबल टु केटर टु होइन सो यो कुराहरू चाहिँ बुझ्न जरुरी छ आई विल गेट इन्टु द निटी-ग्रिटीज इन द नेक्स्ट क्वेसन बट आई विल कम ब्याक किनभने अझ यसलाई हाउ डु वी टर्न इट इन्टु एन अपर्च्युनिटी भन्ने चाहिँ आई वान्ट टु टक टु यु अबाउट द्याट तर बिकज यु मेन्सन डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर एज वान अफ द थिङ्स होइन स्वर्णिम दाइ हाम्रो अब यति धेरै आई थिङ्क
this is something I've personally witnessed as well since I moved back in 4 वर्ष जस्तोमा चाहिँ आइटीमा र टेक फिल्डमा चाहिँ एकदमै धेरै मान्छेहरू क्युरियोसिटी बढेको छ र एआईले जुन फड्को मार्न हेल्प गर्यो नि सबैलाई त्यसले गर्दा अझ एउटा सेन्स अफ अर्जेन्सी पनि आएको छ होइन अब रिसेन्टली हाम्रो अर्डिनेन्स पनि पास भएको छ सेइङ Nepalese companies can set up shop outside and there'll be something done in return, like how do we encourage the people, Shrinkhala भने जस्तो how do we incentivize people to actually come to Nepal and invest here, you know. त्यसमा in all of the work you've done हजुरले अघि भने जस्तो for many years तीनटा D को कुरा गरेमा हैन केले चाहिँ हामीलाई अझै के पुगिरहेको छैन, why are we not able to still have that right mindset around digital transformation and digital infrastructure is being the foundation of that? It's taken a while, तर बल्ल अब अलिअलि ट्र्याक्सन आउनु जस्तो लाग्छ मलाई. सो मैले अघि भने 2014 मा म वर्ल्ड ब्याङ्कको सिनियर इकोनोमिस्ट छोडेर नेपाल आएँ, योजनामा काम गरेँ. अनि यही एडभोकेसी वाइ एज अ ल्यान्डलक्ड कन्ट्री हाम्रो चाहिँ इम्पेरेटिभ चाहिँ यतातिर जानुपर्छ भने त्यो प्याराडाइम चाहिँ मैले अलिकति आर्ग्यु गरेँ होइन. देन 22 मा यो भएन बा भनेर आइआइडिएस नेपाल्स पोसिबली ओल्डेस्ट थिङ्क ट्याङ्क द्याट आई चेयर प्रो बोनो यहीँबाट गरौँ त एउटा सर्वे भनेर वर्ल्ड ब्याङ्क र डोल्मा फाउन्डेसन बाल अल्सो प्लेड अ रोल इन द्याट एकदम राम्रै रकम खर्च गरेर वी डिड अ भेरी कम्प्रिहेन्सिभ सर्वे. सो we've been hearing about some kid, you know, एउटा हिमालयन जाबामा बसेर ल्यापटप चलाएर पैसा कमाइरहेछ अरे, फलानाको छोराले त 4 लाख कमाउँछ अरे, 5 लाख कमाउँछ अरे भन्ने सुनिरह. लेट्स डकुमेन्ट दिस टु द एक्सटेन्ट पोसिबल भनेर नास आइटीहरूसँग मिलेर गर्यो. एन्ड फर द फर्स्ट टाइम राज्यले गर्नुपर्ने कुरा एउटा नेपालकै होम ग्रोन थिङ्क ट्याङ्कले गर्यो. एन्ड वी डकुमेन्टेड, वी क्वान्टिफाइड. While we knew there was an underestimate, सबैले रिभिल गर्दैन नि त, यति कमाउँछु यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर. तर अन्डर एस्टिमेट गर्दा पनि वाट वी फाउन्ड वाज $515 million को त फरेन एक्सचेन्ज अर्निङ्स नै भइराखेको छ. एन्ड कन्ट्रास्ट द्याट विथ मर्चेन्डाइज एक्सपोर्ट्स क्या नेपालको निर्यात भन्छ नि 70 वर्षदेखि राज्यले लगाएर यही अदुवा यो पश्मिना यो कार्पेट यस्तो यस्तो गरेको जम्मा 1 billion अझै पनि क्रस गरेको छैन. एन्ड येट अन्डर एस्टिमेट बट $500 million त आइटीबाटै भइरहेको रहेछ भन्ने कुरा वी डकुमेन्टेड इट. 67,000 त फ्रिलान्सर्सहरू नै छन् त्यो होइन, द्याट लोन्ली किड वर्किङ अन हिज हुक टु हिज ल्यापटप एन्ड अल द्याट. अनि कम्पनीजहरूमा 102वटा कम्पनीहरू पकाइदा भने जस्तो लुक $500 million बाट 5 billion, 5 billion बाट 50 billion पुर्याउन सकिन्छ कि होइन, किनकि यो त बोर्डरलेस 10 लाख जोर जुत्ताबाट 20 लाख जोर जुत्ता एक्सपोर्ट गर्नलाई इट्स गोना टेक होइन, मार्केट खोज्नु पऱ्यो, क्यापेसिटी यताउता. तर यसको त लिमिटलेस छ. सो त्यहाँबाट चाहिँ त्यो 22 को त्यो क्वान्टिफिकेसनले देन गभर्मेन्टले सडनली हामीले पनि बोल्यौँ यस्तै फोरमहरूमा एडभोकेट गर्दा गर्दा अनि 2023-24 को बजेटमा नै आउन थाल्यो त्यो. सो लास्ट इयरको बजेटमा त 30 खर्बको एक्सपोर्ट अर्निङ्स 15 लाख नेपालीलाई आइटीमा हामी बाँच्छौँ भनेर आयो होइन. सो एटलिस्ट त्यो एडभोकेसी त्यो रिसर्च आएपछि अहिले पोलिसीमा पनि ठाउँ भयो. तर त्यो पोलिसीलाई ब्याक गर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू अब आइसकेको छैन. र अब म एआईको अलिकति कुरा गरौँ. म लास्ट विक आई वाज इन द युके, त्यहाँ विभिन्न फोरमहरूमा प्रोफेसनलहरूसँग त्यहाँका प्रवासी समुदायसँग. सडनली आई गट अ कल फ्रम अ जेन्टलम्यान कल्ड विनोद भट्टराई, डक्टर विनोद भट्टराई, युनिभर्सिटी अफ आबर्डिन स्कटल्यान्डमा एआईको प्रोफेसर हुनुहुँदो रहेछ नेपाली. तपाईँलाई जसरी नै भेट्नु पऱ्यो भनेको हतार थियो, जम्मा 3 दिनलाई गएको ल एयरपोर्टमै आउनुहोस् भनेर. जस्ट बिफोर आई चेक इन आई मेट हिम एट द एयरपोर्ट होइन. एन्ड उहाँको गफ सुनेपछि उहाँको कुरा सुनेपछि एआईमा एकदम छ तपाईँहरूले गर्नु पऱ्यो, बिल्डिङ अन अल दिस. एन्ड आई गेभ हिम अ टास्क. द्याट वाज अ ट्युजडे लास्ट विक. शनिबारसम्ममा मलाई 2 पेजको मेमो पठाउनुहोस् पोलिसी मेमो एन्ड आल स्पिक इन पार्लियामेन्ट अन दिस भनेको. ही सेन्ट मी अ 40 page डकुमेन्ट AI generated. Oh wow. Scholarly research paper with like कति 4 पेजको त साइटेसन र रेफरेन्सेस मात्रै छ होइन. एकदमै प्रोफेसनली त्यो स्कलरलीमा गर्नुभयो. सो लेट मी बोरो फ्रम द्याट पेपर. एन्ड हि लास्टमा चाहिँ उहाँले एआई इनफ्याक्ट पार्लियामेन्टमा स्याम्पल स्पिच कस्तो हुनसक्छ भनेर नेपालीमा समेत एआई जेनेरेटेड पठाइदिनु होइन. सो एनिवे 5-6वटा कुरा अनि आई थिङ्क दिस डोभटेल्स वेल विथ वाट श्रृङ्खला वाज अल्सो सेइङ. पहिलो त नीति नै चाहियो नेपालमा होइन. नीति चाहिन्छ र कहिलेकाहीँ नीति चाहिँ फेरि इट क्यान चेन्ज होइन. त्यसैले नीतिलाई अलिकति फर्म गर्नको एङ्कर गर्नको लागि ऐन नै चाहिन्छ होइन त्यो. तर पहिला नीति नै चाहियो, ऐन चाहियो र त्यसलाई ओभरसी गर्नलाई इन्स्टिट्युसन पनि चाहिन्छ. अनि अस्ति मैले अलिकति मकिङ टोनमा यो अहिलेको गभर्मेन्टको नीति तथा कार्यक्रममा गर्दा
my beauty show. The ocean smooth and clean, best I've ever seen. Soft and silky sheen, like a perfect dream. True skin makes me shine, feeling so divine. Beauty I can find in the skin of mine. AI भन्न साथै यो त आइटी साइटी होइन, ल सञ्चार मन्त्रालयले हेर्ने भनिदिन्छ होइन। सञ्चार मन्त्रालयले हेर्ने भनेपछि बिचरा त्यो 7 अरबको बजेट छ क्या, इट्स पथेटिक होइन। त्यहाँ एउटा उपसचिव खोज्नुहोस् त भन्यो, एउटा शाखा बनायो, इट्स नो लङ्गर गन वर्क द्याट वे होइन। अनि मैले त्यहाँ भने 7 अर्बको त एआईमा मात्र लगानी चाहिन्छ, यसरी गर्नु पऱ्यो कि उसले 70 अर्बको चाहिँ प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट क्राउड इन गरोस् होइन। सो त्यो आउट अफ द बक्स अब सोच्नुपर्ने अवस्था छ। यद्यपि सुरुमा सरकारी अब लेजिटिमेसी हुन्छ, मुद्दा अड्डा अदालत होइन, सबैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फर्मल प्रोसेसबाट पनि जानु पऱ्यो। सो नीति नै ल्याउनु पऱ्यो, त्यसलाई अन्डरगर्ड गर्नलाई इन्स्टिट्युसन ऐनहरू त्यसमा काम गर्नु पऱ्यो। के हो त हाम्रो मार्गदर्शन? दोस्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर होइन, बिजुली र इन्टरनेट त चाहियो। सस्तो भन्दा पनि पहिला भर पर्दो होइन। आई रिमेम्बर यो अहिले कुलमान यहाँ उहाँ एनइएको छ नि, लोड सेडिङको बेलामा व्यापारीहरूले के भन्थ्यो भने जति तिराउनुहुन्छ तिराउनुहोस् तर बिजुली चाहिँ आइदियोस्। अहिले भन्दा होइन 4 गुणा तिरौँला तर भर पर्दो रिलायबल चाहिँ हुनु पऱ्यो भन्ने छ क्या। सो रिलायबल एन्ड कस्ट इफेक्टिभ भयो भने त त्यो चाहिँ चाहिहाल्यो। तर बिजुली र अब एआईको पावर कन्जम्सन लगायत टेकलाई त्यो अनि डिभाइस पनि जुन चाहिँ हामीलाई चाहिँ द्याट रिमेन्स एन इस्यु फर नेपाल। सो त्यो भइहाल्यो होइन। तेस्रो जनशक्ति। सुमना श्रेष्ठ हाम्रो पार्टीबाट शिक्षा मन्त्री पनि हुनुभयो 4 महिनालाई। टेकको गफ दिने यत्रो दाइ थाहा छ, कम्प्युटर साइन्स सरकारी सामुदायिक स्कुलहरूमा नेपालभरि जम्मा 20 जना छन् रे कम्प्युटर साइन्स पढाउने। 20 जना नेपालभरि सामुदायिक स्कुलहरूमा। प्राइभेटमा होला तर 80% क्लोज टु 80% अफ आवर किड्स गो टु सामुदायिक स्कुल्स। तपाईँ हामीहरू जस्तो प्राइभेट स्कुल पढाएहरू अथवा बुढाइगण्ठ जस्तो गुठी स्कुलमा पढाएहरू त भेरी माइनोरिटी हो। नेपाल राज्यभरि जम्मा 20 जना कम्प्युटर साइन्सको प्रोफेसर छ। हामी गफ चाहिँ के दिएका छौँ अब ग्लोबल टेक हब र यहाँ होइन। सो जनशक्तिमै काम गर्नु पऱ्यो। सो तेस्रो मुद्दा त्यो हो। चौथो जो अहिले एउटा अङ्कुर आइरहेको छ होइन, एम्ब्रियोनिक स्टेजमा नामी लगायत होइन, एचएआई नेट केहरू निजी क्षेत्रबाट जुन भइरहेको छ। अब समथिङ द्याट अमेरिका डज भेरी वेल, त्यो ट्राइपार्टाइट गभर्मेन्टले फन्ड गर्ने रिसर्चहरू वर्ल्ड क्लास युनिभर्सिटिजहरूमा हुने एन्ड द्याट गेट्स पिक्ड अप एन्ड अप्लाइड इन इन्डस्ट्रिज। द्याट्स हाउ क्लस्टर्स आर बोर्न होइन। बस्टनमा बायोटेकको टेकको लागि चाहिँ सिलिकनमा भयो त्यस्तो एन्ड क्लोज टु द्याट यु हेभ स्ट्यानफोर्ड, एमआइटी, हार्वर्ड त्यस्तो खालको। अब नर्थ क्यारोलाइनाको अस्ति कुरा भइरहेको थियो होइन, त्यहाँ पनि छ त्यो युनिभर्सिटी सिस्टम। सो चौथो चाहिँ यो इकोसिस्टममा रिसर्च गर्नेलाई इन्करेज गर्नु पऱ्यो, ट्याक्स छुट होला, अनुदानै होला होइन, मा इन्करेज गर्नु पऱ्यो र पार्टनरसिपका कुराहरू। पाँचौँ चाहिँ डेटा प्राइभेसी, डेटा सेक्युरिटी र अब एआईमा त एथिकल युज भन्ने पनि इट्स अ बिग थिम। सो यो 5वटा चाहिँ आई थिङ्क दिस इज द रोड म्याप होइन। टु कति कुराहरू तुरुन्तै गर्न सकिने छन्, कति कुरा इन्स्टिट्युसन बिल्डिङहरू चाहिँ इट विल टेक मिडियम टर्म जस्तो हो। तर यो सबै गर्न सक्यौँ भने चाहिँ अघि मैले जुन भने 2033 सम्म हाम्रो विनोदजीसँग सल्लाह गर्दा 5 ट्रिलियन जतिको मार्केट हुँदैछ। 5 ट्रिलियन $, 5 ट्रिलियन भनेको आजको 4th लार्जेस्ट इकोनोमी होइन। इनफ्याक्ट आज त इन्डियाभन्दा पनि माथि छ। US, चाइना, अब इन्डिया 3rd भयो, जापान, अब क्यालिफोर्निया अलोन इज अ साइजेबल इकोनोमी। तर 5 ट्रिलियन भनेको त्यो हुँदैछ। त्यसको अंशियार हुनु पऱ्यो। वी गट ह्याभ अ स्टेक इन दैट। सो तर यसमा म रियलिस्टिक पनि हुन चाहन्छु कि नेपालीहरूले गफ दिया धेरै भयो नि, सिङ्गापुर बनाइदिन्छु, स्विजरल्यान्ड बनाइदिन्छु भन्नेहरू। सो वी गट अ स्टार्ट। तर जुन त्यो 2022 को IIDS स्टडीले जसरी एकै ठाउँमा लिएर आएर वाओ समथिङ इज ह्यापनिङ हियर होइन, लेट्स बिल्ड अन दिस भनेर त्यो 30 खर्बको चाहिँ एउटा एम्बिसन दिन लगायो नि, त्यो चाहिँ हामीले अब त्यही स्पिरिटमा अगाडि जानुपर्छ। तर यहाँनिर अब पार्टनरसिपका कुराहरू होइन, अब सिलिकन भ्याली भयो, यहीँ बेङ्गलोर छ, उता चिनियाहरूसँग काम गर्नु पर्ला, भियतनामीहरूसँग काम गर्नु पर्ला, बङ्गलादेशमा छ एउटा आफ्नै हो। सो अब जोडिनु पऱ्यो क्या यो कनेक्टिभिटी। अघि श्रीरङ्खाले भने जस्तै यो हामी चाहिँ एकदम क्लोज भएर बस्यो भने त सानो देशलाई झन् हर्ट गर्छ। सो बिग कन्ट्रिज क्यान अफोर्ड
to remain aloof and isolated, because they have Florida can trade with Michigan, and Haryana can trade with Karnataka, so they can get by. सानो देशलाई चाहिँ हामी बाहिर कनेक्टेड हुनै पर्छ, त्यसको लागि माइन्डसेट पनि खोल्नु पर्यो हैन। एउटा उदारता ठुलो छाती त म भनि नै राख्छु, तर ए बाबा इट्स ओके टु, अनि यो टाइम चाहिँ लाग्दो रहेछ, वी जस्ट निड टु एक्सेलरेट, किनकि त्यो दोस्रो डी छ नि डेमोग्राफीले चाहिँ टाइम धेरै दिएको छैन त्यतातिर गर्नुपर्छ। मैले त्यसैलाई एक्चुअली फेरि आई वान्ट टु कनेक्ट टु श्रृङ्खला तिमीले भनेको कुरा होइन। अब देश द सिटीमा हामीले वी आर सेइङ ओके लेट्स एम्ब्रेस द्याट, साइमल्टेनियसली नेपालबाट अब यति धेरै जब अपर्च्युनिटिज जेनेरेट हुन लाग्छ टेकमा, अर इभन इकोनोमिक हामीलाई डिभिडेन्ड्स आउँछ भने डज इट ह्याभ टु बी लिमिटेड टु काठमाडौँ अर टेक हब्स जुन चाहिँ हामीले अहिले हेरिरहेको छौँ सर्टन सहरहरू छन् होइन। एन्ड इफ नट जुन त्यो एक्सेस बढाउने कुरामा त त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर, आइम नट टकिङ जस्ट अबाउट डिजिटल, त्यो बेसिक्स होइन, जस्तो पब्लिक पार्क्स भन्यो, आइभ हर्ड यु टक अबाउट द वकेबिलिटीहरू होइन। अब कोही मान्छे टेकमा घरै बसेर काम गर्न लाग्छ, क्याफेमा गर्न लाग्छ भने पनि त त्यो डिभाइस एक्सेस, इन्टरनेट एक्सेस सबैको घरमा नहोला, ल क्याफेमा आएर गरिरहेछ भने होइन। त्यसमा चाहिँ वाट from other countries that you've been to, तिमीले ट्राभल गरेको छौ, you've gotten academic degree from outside as well, नेपालमा चाहिँ ल्याएर यो गरौँ भने कुन चाहिँ tools would be effective to actually create that, त्यो एक्सेसको मैले अघि बालदाईलाई भने जस्तो access beyond Kathmandu, beyond the tech hubs of Nepal, the typical tech hubs? It does not have to be Kathmandu at all, होइन, तर चाहिने बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ चाहियो। अब कहाँ गाउँमा गएर अब त्यहाँ बसेर गाउँले घरमा बसेर गर भन्न चाहिँ पाइएन होइन। अघि हामी दाङको कुरा गरेर दाङ हुन सक्यो, तर दाङमा के चाहियो त्यो चाहिँ पुरा हुनु पर्यो। अब यो कुरा गरिराख्दा टुलको कुरा होइन, जहिले पनि अब हामी स्मार्ट सिटी सेटेलाइट सिटीको कुरा गर्दा लास्टमा कहाँ गएर रोकिन्छ कुरा, रिसोर्स छैन। नेपाल जस्तो गरिब देशले कहाँ त्यस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउन सक्नु होइन। आउट अफ द ब्लू कसरी नयाँ सहर खडा गर्न सक्नु, बिचरा झन् लोकल गभर्मेन्ट त काठमाडौँ त नि हो, अरू लोकल गभर्मेन्ट्सहरूसँग त कन्सल्टेन्टलाई मिनिमम भन्दा मिनिमम दिएर हायर गर्ने कपेसिटी पनि छैन। उहाँहरूले त यो इमेजिन गर्नुभन्दा पनि बाहिरको कुरा, तर रिसोर्सले लिमिटेड हुनु पर्दैन। मैले हार्वर्ड गएपछि फर्स्ट मेरो क्युरियोसिटी चाहिँ यही थियो, नेपाल जस्तो गरिब देशले कसरी यत्रो ठुलो ड्रिम गर्ने भन्ने कुरा। अनि there are so many different ways, and I think Swarnim that touched upon it again, private investments है। नेपालमा there are some field examples of it. I think fast track ले चाहिँ धेरैजनालाई चाहिँ अलिकति प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट्स प्रति उ भएको छ, तर लोकल लेभलमा चाहिँ I've never seen a local government raise private funds, र ग्लोबली चाहिँ एउटा एकदम कमन प्र्याक्टिस भनेको म्युनिसिपल बन्ड है। एउटा यो भयो, म सबै टुललाई जोडेर बरु एउटा कथै बनाइदिन्छु, एउटा ऱ्यान्डम सहर कसरी बनाउन सकिन्छ, and in fact explain what a municipal bond is as well. र अर्को एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट टुल किट भनेको ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेभलपमेन्ट है। अब मान्छेहरूलाई चाहिँ मानौ अब हामीले एउटा नयाँ ठाउँ बसाउँदैछौँ भनेपछि चाहिँ मान्छेलाई त्यहाँ पुर्याउनु पऱ्यो। फर्स्ट अफ अल पुर्याउनु पऱ्यो भने सबैले बाइक लिएर आऊ, साइकल लिएर आऊ, गाडी लिएर आऊ भन्यो भने त अब कति लेनको सडक बनाउने, कहाँ कहाँ पार्किङ दिने, इट बिकम्स भेरी मेसी। सो वी निड टु मुभ मोर पिपल कलेक्टिभली एट अ फास्ट स्पिड होइन, फर अ फ्र्याक्सन अफ अ कस्ट। भनेको के हो, अब धेरैले मेट्रो भन्छन्, कतिले बिआरटी भन्छन्, तर मास ओरिएन्टेड ट्रान्जिट हामीले डेभलप गर्नु पऱ्यो। इट्स गोइङ टु बी भेरी भेरी एक्सपेन्सिभ है। अब ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेभलपमेन्ट भन्ने के हो भन्दा चाहिँ पिपल मुभ फ्रम वान प्लेस टु दि अदर, त्यहाँ उनीहरू ओर्लिन्छन्, त्यहाँ ओर्लेपछि त्यतिको वकेबिलिटी भित्रको एरियालाई चाहिँ हामी डेन्स बनाऊँ। फर्स्ट अफ अल सकेसम्म हामी धेरै रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर नफैलाउँ होइन, ट्रान्जिट जहाँसम्म पुगेको छ त्यो एरियालाई चाहिँ डेन्स बनाऊँ। अब एफएआर भन्ने धेरैले घर बनाउनु भएको पनि थाहा छ होला, घर बनाउने बेला हामी कति स्क्वायर फिट कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छौँ भन्ने गाइडलाइन हुन्छ। एक रोपनीले कति पाउँछ, 4 आनाले कति पाउँछ, सबैको लागि चाहिँ त्यो फ्र्याक्सन उसमा हुन्छ कि के भन्छ मोल्टिप्लायर हुन्छ। 3 एफएआर भनेको चाहिँ एक रोपनी जग्गा हुने मान्छेले चाहिँ 3 रोपनी स्क्वायर फिट चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गर्न पाउँछ। 2 एफएआर हुनेले 2 रोपनी होइन। त्यसपछि त्यसमा सेटब्याक छोड्नुपर्छ, 60% कभरेज, त्यो इधर उधर अरू धेरै नियमहरू छ होइन। अब डेन्स बनाउने भने के हो भन्दा चाहिँ ट्रान्जिटसँग नजिकैको एरियाहरूमा चाहिँ फार थपिदिने, त्यहाँ चाहिँ 5 सम्म हामी बनाउन दिन सक्छौँ। 5 एफएआर भन्नुको मतलब 100 वटा अपार्टमेन्टको ठाउँमा मानौ 150 वटा बन्छ फर इक्जाम्पल है। अब धेरैलाई रिस उठ्छ फेरि ऊ त्यसकोमा लगेर बनाउने, तिनीहरूलाई फाइदा हुने, हामी चाहिँ यहाँ खेतीपाती गर्ने, हामी चाहिँ फार्म ल्यान्ड बनाइदिने, हामीले चाहिँ एक तला पनि बनाउन नपाउने, खेती मात्र गर भन्ने।
इट्स नट फेयर जस्तो फिल होला स्पेसली नेपाल जस्तो देशमा त भ्यालु क्याप्चर गर्ने मान्छेहरू त्यहीँको त्यहीँ आउँछन् जग्गाको भ्यालु त प्रोजेक्टको भन्न साथै त्यहाँ जग्गाको ट्रेड सुरु भइसक्छ प्रोजेक्टको प्लटिङ भइसक्छ राइट त्यसमा चाहिँ TIF भन्ने कन्सेप्ट छ होइन त्यो भनेको चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अब कुन एरियामा हामी चाहिँ क्रिएट गर्दैछौँ त्यहाँ चाहिँ हामी एउटा बााउन्ड्री छुट्याइदिन्छौँ है विल क्रिएट अ डिस्ट्रिक्ट ठिक छ त्यो डिस्ट्रिक्टलाई चाहिँ वी विल अज्युम द्याट इट इज गोइङ टु डेभलप ऱ्यापिडली आफ्टर दिस ट्रान्जिट इज बिङ क्रिएटेड अनि हामी चाहिँ त्यहाँ फेरि ट्याक्स ब्रेकहरू पनि दिन्छौँ है यो IT कम्पनीको लागि चाहिँ यो एरियामा चाहिँ ट्याक्स छुट पनि छ विदेशबाट आऊ जासुकैबाट आऊ भनेपछि इट्स गोइङ टु ग्रो त्यहाँ त मान्छेको आँखा ठुल्ठुलो भइसक्यो अब होइन अब TIF डिस्ट्रिक्ट क्रिएट गरेर के गर्छौँ भने अब अहिले नर्मल एउटा फार्मल्यान्ड मात्र हुँदाखेरि त्यहाँ कति ट्याक्सेस छ विल क्यालकुलेट र त्यसलाई हामी एक ठाउँमा राख्यौँ त्यो डेटालाई र फ्युचरमा कलेक्ट हुने ट्याक्सको बेसिसमा चाहिँ हामी लोन लिन्छौँ अब जहाँबाट लोन लिए पनि भयो ग्लोबली जस्तो बन्डबाट लिए पनि भयो एजेन्सिजबाट लिए पनि जहाँबाट पनि फेडरल गभर्मेन्टबाट लिए पनि भयो फ्युचर ट्याक्स अर्निङबाट लोन लिएर चाहिँ करेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाइदिने भन्नुको मतलब त्यहाँ फ्युचरमा टेक हब बन्छ त्यहाँ हस्पिटल्स बन्छ स्कुल्स बन्छ हाउसिङ बस्छ भनेर ट्याक्स थाहा भइसक्यो फ्युचर ट्याक्सलाई कोल्याट्रल बनाएर हामी लोन लिन्छौँ र त्यसपछि बढेको जति ट्याक्सेस छुट्टै फन्डमा राखेर त्यसबाट लोन तिर्छौँ अब अघि मैले भने उसलाई मात्र किन फाइदा मलाई किन फाइदा छैन त्यहाँ FAR 5 दिएको छ मलाई चाहिँ यहाँ 2 छ नट फेयर अब यो चाहिँ इन्डियामा पनि प्र्याक्टिस भइसक्यो धेरै टाढा पनि जानु पर्दैन ट्रान्सफर डेभलपमेन्ट राइट ट्रान्सफरेबल डेभलपमेन्ट राइट त्यो भने के हो भन्दा चाहिँ सहरहरूले जहिले पनि विकास हुँदाखेरि चाहिँ वी वान्ट सम एरियाज टु बी मोर कन्सन्ट्रेटेड अनि हेरिटेज साइट्सहरू फार्मल्यान्ड्सहरू चाहिँ हामीलाई सकेसम्म चाहिँ वी डोन्ट वान्ट देम टु बी अनटच्ड होइन स्पेसली पाटन दरबार स्क्वायर एरिया हाम्रो हिस्टोरिक एरियाजहरू अब भक्तपुरकै फार्मल्यान्ड्सहरू वी वान्ट देम टु बी प्रोटेक्टेड बिकज इट्स सच अ प्रिस्टिन के भन्छ फार्मेबल ल्यान्ड होइन भने चाहिँ के गर्ने भन्दा बन्दै नबनेको बिल्डिङको राइट्स बेच्न सकिन्छ त्यो भने कस्तो भने फार्मल्यान्ड छ मेरो तर मेरो FAR त 3 त छ मलाई बनाउन दिएको छैन अथवा मलाई नबनाऊ भन्छ म नबनाइदियो हुन्थ्यो भन्ने हामी पोलिसी मेकर्सको इच्छा हुन्छ भने चाहिँ भक्तपुरको फार्मल्यान्डको मान्छेले चाहिँ नबनेको आफ्नो घरको 3 FAR चाहिँ बानेश्वरमा जसलाई चाहिएको छ उसले बेच्न पायो कि भनेर बुझ्नुभयो सो नाउ द्याट बिकम्स अ कमोडिटी भनेपछि फार्मल्यान्ड रह्यो उसले त्यो भ्याल्यु पनि अनलक गर्यो बानेश्वरमा जहाँ चाहिँ देयर इज अ लट अफ डिमान्ड वी नाउ आर एबल टु एड मोर स्क्वायर फुटेज देयर नाउ इट एक्ट्स एज अ कमोडिटी एक्ज्याक्ट ट्रान्सफर नभएर 0.8 80% 70% अब डिपेन्डिङ अन वेयर इट इज बिङ ट्रान्सफर्ड टु वी क्यान युज दिस टुल्स टु क्याप्चर एभ्रिथिङ द्याट वी हेभ सो आई थिङ्क लोकल गभर्मेन्ट रन गर्ने फेडरल एजेन्सिजहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा जहाँ पनि भ्याल्यु चाहिँ छ कि इफ पिपल वान्ट समथिङ डिमान्ड छ भने चाहिँ त्यसलाई अनलक गर्ने भन्ने लेन्सले सोचिहाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दा त्यो नसोचेको कारणले बिचौलियाहरूले चाहिँ त्यो क्याप्चर गरिदिन्छन् कि मलाई अब भैँसेपाटीमा प्लटिङ गर्नु पर्यो यताउति घुसुस खुवाइदियो ठुलो रोड लगिदियो बिजुली लगिदियो पानी लगिदियो लास्टमा गएर फाइदा चाहिँ त्यो प्लटिङ गर्नेलाई मात्र भएको हुनसक्छ त्योभन्दा सँगै रहेको एउटा हिस्टोरिक गाउँ चाहिँ घाटामा परेको हुनसक्छ सो यु रियली निड टु स्टार्ट थिङ्किङ अफ डेभलपमेन्ट राइट्स एज एन एसेट होइन सो जसलाई पनि हामीले चाहिँ क्यापिटलाइज गर्न सक्छौँ भन्ने लेन्सले हेर्नु पऱ्यो अब प्राइभेट इन्भेस्टमेन्टको मैले कुरा गरेँ होइन PPP भने त धेरै नै सुनिरहेकै मोडल हो अब अघि बन्ड्सको कुरामा आउँदाखेरि चाहिँ मानौ आइ एम गोइङ टु क्रिएट अ टेक हब समवेयर अनि त्यहाँ जानको लागि चाहिँ अथवा त्यही टेक हबकै मानौ अब के भन्नु एउटा ल मेट्रोकै कुरा गरौँ न त सबैलाई सबैभन्दा सजिलो बुझ्नलाई मेट्रो चाहिँ अब सुपर युज हुन्छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ अब मेट्रो भन्दा हाउसिङ भनौँ ल अब त्यहाँ त हाउसिङ एकदमै चाहिन्छ त्यो हाउसिङलाई चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट बनाएर त्यसको लागि फन्ड रेज गरौँ त्यो हाउसिङबाट कमाएको प्रफिट चाहिँ इभेन्चुअली विल पे ब्याक टु हुएभर इन्भेस्ट इन इट इट क्यान बी इन्डिभिजुअल इन्भेस्टर्स लाइक यु एन्ड मी होइन सिबनले कन्ट्रोल गर्दा भयो त्यसलाई इट क्यान बी बिग पार्टी इन्भेस्टर्स जसले चाहिँ पोर्सन अफ इट नै सेयरै पनि सुरुमै इन्भेस्टमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ म्युनिसिपालिटीले क्रिएट गर्नु पऱ्यो र राम्रो रेटिङ एजेन्सीहरूलाई चाहिँ आएर रिभ्यू गर्न लगाएर चाहिँ रेभेन्यू मोडल सबै क्लियर भयो भने त गुड रेटिङ पनि पाइहाल्छ बन्डले होइन AA के हुन्छ हजुरलाई अझै बेटर थाहा होला गुड रेटिङ भएपछि इन्भेस्टर्सलाई पनि इन्ट्रेस्ट त्यसरी चाहिँ फरेन इन्भेस्टमेन्ट लिएर आए पनि भयो कि नेपालमा चाहिँ वी आर क्रिएटिङ दिस भाइब्रेन्ट टेक कम्युनिटी
in Dang, this beautiful valley of Dang, divine Dang, as you say. Thank you. Organic farming, Yes. and, bell peppers of all colors you can imagine. And we are creating this vibrant place, and this is the municipal bond for it, reviewed by XYZ agency. Yeah. AA, AAA, whatever is the best rating, we probably have that. Bring So in it is investments. actually that simple. It's about the detail होला, you might tell. मैले भने I feel like it मैले के भन्ने I'm not trying to simplify that. हजुर. तर at the same time, if we have a path ahead, plan छ, this is what needs to be done. किन चाहिँ भएको छैन त श्रृङ्खला? Like what is stopping currently? I think Awareness? overall picture हेर्नै सकेका छैनौँ कि I think धेरै कुराले फरक पार्छ. जस्तो अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, यत्रो मान्छे सहरमा आइरहेछ भनेपछि आत्तिनु पर्ने हो नि त. उनीहरूको लागि हाउसिङ छ कि छैन, उनीहरूको लागि पार्क छ कि छैन, उनीहरूलाई पुग्ने पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन छ कि छैन, यत्रो गाडी थपिरहेछ. यु नो हाउ मच भ्याल्यु वी आर लुजिङ वाइल वी आर स्टक इन ट्राफिक एभ्री मिनट. मलाई त मेरो ब्लड बोइल हुन्छ कि मेरो यस्तो भ्यालुएबल टाइम म ट्राफिकमा बिताइरहेको छु, केही नपाएर म त्यही जन अलिभर सुनेर बस्नुपर्छ. अब के गर्ने? लिटरली द्याट हेज बिन माई. मेरो पुल्चोकबाट महाराजगञ्ज जाने बेलामा जन अलिभर, जन स्टुवर्ट, अब वाट एभर डे टु नाइट सो वाट एभर इज अभाइलेबल, आई गेट टु लिसन टु अल अफ इट बिकज 1.5 घन्टा लाग्छ मलाई. इट वाज सपोज टु बी 20 मिनट राइड. मेरो त्यत्रो टाइम म फ्यामिलीसँग स्पेन्ड गर्थेँ होला, बट द्याट वाज माई टाइम द्याट आई एम लुजिङ आउट अन. And that's just one person. That's just one person. So I think we'll come back to like कसरी actionable बनाउन मिल्छ होला, and I would love to hear from all of you. किनभने अहिले like what you said is wow, what a vision जस्तो लाग्यो हैन. तर अब त्यसलाई एक्चुअली बनाउनलाई चाहिँ what are some thought starters भने let's get back to that. तर अहिलेको लागि Bal दाइ हैन, if we are thinking about Kathmanduकै भन्दाखेरि there are so many things that are scary for me as someone living here, in the sense that access उले भने जस्तो कति थोकमा like हामी compromise पनि गरिरहेको छौँ, कति थोक राम्रो पनि भइरहेको छ, धेरै थोक राम्रो पनि भइरहेको छ. Let's acknowledge that as well. तर यही हाम्रो जुन narrative छ, यो काठमाडौँको narrative, collective नेपालको narrative, बाहिरको मान्छेहरूले पनि सुन्छ. When you are going out on road shows, which you've just come back from, हैन, welcome back home. Thank you. Hamro, what is the general misunderstanding, or are we being misrepresented in any capacity? Hamro skills lai hamle अझ बढी राम्रो branding गर्न सक्छौं कि where do you see an opportunity? So यस्तो हुन्छ के, so you're asking this question to the wrong person. Okay? See, Am I? see, what happens is like entrepreneurs like myself, we're dreamers, right? So हामीले के देख्छौं भन्दाखेरि we see the future, we see a brighter version of future, हैन? So I don't know, अब आफ्नो contribution to the tech economy has been, मलाई लाग्छ कि त्यो unknowing र knowingly एक levelको base भयो, हैन? But I've never cried about it. So when there was basically कस्तो भन्दाखेरि जब royal regime took over, internet was done, I was already moving money. So actually I had to set up an office in के भन्दाखेरि India and Nepal border to make sure the money was paid. अनि कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ अब आई थिङ्क हामी जस्तो एउटा अन्टरप्रेन्योरहरू चाहिँ अलिकति डिल्युजनल पनि हुन्छ कि, एन्ड आई थिङ्क त्यो डिल्युजनले गर्दाखेरि पनि लाइक फर इक्जाम्पल राइट, अब इफ आई वर टु टेल यु, म नेपालबाट म संसारमा कसैले नबनाएको डिजिटल ब्याङ्क बनाउँदैछु र इनफ्याक्ट एक्चुली जस्ट वेन्ट लाइभ. अब भनौँ न, अल्सो समथिङ द्याट आई क्यान सेयर ओपनली राइट नाउ. सो दिस ट्रिप वाज अल्सो अबाउट इन्भेस्टिङ इन अ ब्याङ्क. सो इन्भेस्टिङ मैले कस्तो ब्याङ्कमा पनि गरेको छु भन्दाखेरि इट्स नट अ ब्याङ्क के भन्दाखेरि चाहिँ द्याट विल कम्पिट विथ द इन्कम्बेन्ट्स, राइट? सो इट्स गन बेसिकली इट्स अ करेस्पोन्डेन्ट ब्याङ्किङ अरेन्जमेन्ट भन्छ कि. जस्तै फर इक्जाम्पल नेपालको मोस्ट अफ द करेन्सी इज सिट्स इन वाल स्ट्रिट, लाइक ब्याङ्क्स लाइक स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क, पार्श्व ब्याङ्क. तर त्यो के हो भन्दा द्याट इज द इनेबलर अफ बोर्डलेस इकोनोमी, होइन? सो त्यसमा भन्दाखेरि म अघि तिमीसँग कुरा गर्दै थिएँ, रिसेन्टली आई वाज इन शार्लट, नाउ वी मुभड आवर अफिस फ्रम Seattle to Charlotte. The main reason was it's a home of the banks. And my final event ma चाहिँ Charlotte ma, if you meet I mean there's a sizable Nepali population, right? So they're all in banking, and they're all, I mean, like they're in either in Wells Fargo, they're in Bank of America. So last final day it was brutal, you know. So you have a bunch of these extremely talented, successful Nepali in banking, you know. They are room थियो के. So they asked me the same thing like you asked, right? So they were talking about challenges. They were talking about, first of all was, यो मान्छे त यसो त फेमस छ गफाडी भनेर, हैन? यसले फेरि के गफ दिन आयो भने मान्छे, I mean, like, you know, that's exactly how it started, right? Of course, again, art of being an entrepreneur is gafadi. So what are we going to give a guff about? We're going to give a guff about the brighter future. Now,
how do I represent Nepal? Just say, if you're an entrepreneur, so where's an opportunity? It's in chaos. Oh, यहाँ जति के environment संसारमा कहाँ होला? Right? Now, even in my case, right? So, whatever problem I'm solving, it's not me solving the problem. It's the chaos that needed a solution. Right? Just the किन त्यो solution चाहियो? होइन? Dr. Sam यहाँ हुनुहुन्छ? होइन? अब we've known each other since 4th grade. He's been also मेरो एउटा गुरु. मलाई उसले चिनेको फाइदा चाहिँ के छ भन्दा मैले किताब पढ्नु पर्दैन. ए वागले यो किताबको समेसन के दियो भने उसले दिइहाल्छ. So यो chaos किन भन्दाखेरि is 1% of GDP. होइन हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि we spend on money transfer fees. 1 million kids leaving this country every year in search of an opportunity. Now, coming back to the tech narrative, then there are 67,000 freelancers formally, plus another 180,000 informal freelancers. They have figured out how to live in Nepal. You know, find an alternative way of generating income. Ani, so ele मलाई के दियो त? So basically, what was wrong was the access, right? Since 1876, this business has been around. So this business has been run in an illusion. And by the way, the size of the economy is $190 trillion, right? यो $190 trillion like यस्तो छोपेर राखेको थियो क्या इन्डस्ट्रीले. तर यो जुन चाहिँ नेपालको प्रब्लम छ, हैन? त्यो प्रब्लम त सिचुएसन यति डेस्परेटली यसको सल्युसन खोज्यो, त्यो सल्युसन मैले पाएँ. And so when I started earlier, it was more of an ethnographic journey. I wanted to crack this code. So, Mirla Nepal it's one of the most fascinating innovation hub in the planet. And that's exactly how I market myself. I was in MIT for a day. Can you imagine? So I'm a dark side was talking about AI. So I have students from MIT, from Cornell, some from Harvard, actually now waiting in line to come and work in Nepal. Okay? And this my key narratives now they want to learn how the emerging economy is going to work. So there's a kid who just got approved. So we're pretty tight on approval and we have actually formal engagement with MIT. So he's coming here to basically building AI infrastructure for Forex. Okay? So you might is my position has never been about sorry, Shrinkhala, like infrastructure ko kami. Mero problem has never about like yes, maga illiteracy to kami. So mero is like I have the solution. So you got what I was saying. If Nepal were to have a data, AI enable the data like ESG friendly infrastructure, Amazon is waiting in line. Microsoft has $10 billion worth of carbon credits then is to offset, right? So that is the other paradigm. But it's not only the government. And all the private sector, private sector level limited visibility. I mean, the next level, at the end of the day, just for example, Swarnim Wagle, Swarnim discussion. मलाई चाहिँ सबैले जिस्काउँथ्यो कि पहिला एक त यो बालीको फाडी भयो कहिले खसी बेचेको छ कहिले के छ लिफक भन्ने कम्पनी गरेछ कहिले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ के फिन्टेक अमेरिका गरिरहेछ भने मलाई एक लेभलको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो मान्छेले उडाउँथ्यो कि घरमा पनि यत्रो वर्ष भइसक्यो तैँले एक आना जग्गा चाहिँ जोडेको छैन के गरे हो यत्रो मान्छे पालेको छ भन्थ्यो कि हैन. So, त्यो भनेको कारण के हो भन्दाखेरि is basically we needed that authenticity. And जुन चाहिँ यो प्रोजेक्टमा म पनि धेरै लाग्यो I needed a validation saying I'm doing something right, right? So, यो भनेको के हो भन्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरलाई पनि म किन चाहिँ फिंगर पोइन्ट गर्छु भन्दाखेरि Infosysले as a solid banking systems globally बेचेको छ. नाम नलिउँ, there was a company that was doing this in late 90s. Where is that company today? Okay, so I would actually blame the private sector for not seeing that vision. So if you look at my company, XUNO, 80% owned by the investors and 20% owned by the employees. Narrative now I am already a magnet for all the bright people who want to have an option to live in Nepal and build a global company. So, mirror narrative to your answer to your question has always been positive. But more than anything else, right? So, anything to do with the climate crisis, anything to do with urbanization, anything to do with the basically different dynamics of economy, chaos. If you can find that opportunity, this is the place. So, lastly, on your social science ko
आइबाट हेर्दाखेरि म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि एक लेभलको वी आर प्रिटी न्यू कन्ट्री क्या हुनसक्छ हिस्टोरिकली वी आर प्रिटी एन्सियन्ट तर के भन्दाखेरि वेन डिड वी कनेक्ट टु द वर्ल्ड इन द 50s बट लुक एट हाउ मच वी गन and how much we progressed in this very short period of time. So one of our mutual friend used this line, I take it very personally. हामी चाहिँ एक लेभल चाहिँ मिडियल एउटा खुट्टा चाहिँ हाम्रो मिडियल एजेसमा छ अर्को चाहिँ हामी 4.0 मा छौँ कि सो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो एक लेभलको यो कन्फ्युजन स्टेटमा हो होइन र यो कन्फ्युजन स्टेटमा आई थिङ्क इट इज रिस्पोन्सिबिलिटी स्पेसली अल अफ अस आर फ्रम अब्रड सबैको आफ्नो एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सब्जेक्ट छ त्यो एउटा न्यारेटिभ जुन चाहिँ हाम्रो पुरानो जेनेरेसनले दिन सकेन आई थिङ्क त्यो मलाई हाम्रो रिस्पोन्स लाग्छ सो आइ एम भेरी पोजिटिभ आइ एम भेरी अप्टिमिस्टिक र मेरो पोजिसनमा चाहिँ फेरि फाइनली के छ भन्दाखेरि नाउ मेरो आफ्नो पर्सनल गोल इज वाट एभर वी डुइङ is insane. So one thing I have set the narrative in my company. Nepal is not my back, given the office. It's my innovation center. अब अहिले ठिक छ now we're hiring people in the US and all that. It's my innovation center. So मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ So it's all about the narrative, how you are talking more about the positives. And I think I've always also been an advocate for, let's exemplify, let's glorify some of our successes. Success no back into your country. But as a whole, we tend to forget. In our vision, ambitions, I think especially we are sitting here, our table match, we've also seen like some really amazing projects built out outside. That bogs us down. But I think in return, hamro successes kyo, and I think what you were talking about, Agi pani, the plan. Let's create some awareness around the plan. त्यसको लागि कसलाई चाहिँ मोबिलाइज कसरी चाहिँ गर्नुपर्न सक्छ भनेर भन्दा the best thing is I think everybody here has access to some of the most influential voices in Nepal. You yourselves are influential voices. So it would be amazing. Your podcast about it mobilized, but somehow we would see a pilot project, like you said, an urban project in Divine Dang. That would be amazing. And just what you're building is a big dream, and it actually puts Nepal in such a nice light when we are talking about outside. तर हाम्रो यो economic र job opportunities सँगसँगै Swarnim हामीले कुरा गर्दा Nepal is burdened by climate impact as well. Ani hamle job opportunities सँगसँगै economic opportunities सँगसँगै how do we secure the future of Nepal from like climate related risks? अब त्यो काठमाडौँमै पनि हुन सक्छ the flooding भयो हैन couple of months ago matter torrential rains त्यो हाम्रो in how we are like Kathmandu another example is how we are over polluted because of the cars. त्यसलाई हामीले public transport मा change गर्यौं त्यो पनि EV मा भयो completely भन्यो भने what an amazing network हैन तर यसको लागि चाहिँ what kind of tax reforms are needed from your perspective? अब यो इन्फ्रास्ट्रक्चर र क्लाइमेटमा त उयो क्लाइमेट रेजिलियन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्ने एउटा होइन अब चाहिँ जार्गन पनि आयो तर यसको साइन्स हामीले अलिकति बुझ्नुपर्छ होइन अब नेपालमा अरू ठाउँमा 2 डिग्रीले टेम्परेचर इन्क्रिज भयो भने पनि हामी कहाँ चाहिँ एलिभेसन डिपेन्डेन्ट वार्मिङ EDW भयो हुनाले 0.6 डिग्री थपिन्छ भन्ने थियो सो बाहिर हुने नर्मल क्लाइमेट इम्प्याक्ट हाम्रोमा एक्सेन्टुएटेड अलिकति होइन एग्रेभेटेड फर्ममा हुन्छ फ्लडिङ फ्ल्यास फ्लड्सहरू इत्यादि ग्लफको थ्रेट छँदैछ इत्यादि त्यो आफ्नो पाटोमा छ त्यसलाई हामीले इन्टर्नलाइज गर्ने हो र यो लास्ट ट्रम्प आएर अहिले सबैले फेरि क्लाइमेट भनेर हटाउन थालेको छ भनेर सुन्दै थिएँ मैले वर्ल्ड ब्याङ्कको डकुमेन्टमा यु हेभ टु अस्ति जोक पनि गर्दै थिएँ होइन यो फ्याडको रूपमा आउँदाखेरि कहिलेकाहीँ यो रिस्क छ तर हाम्रो हकमा चाहिँ इट्स रियल वी लिभ विथ इट इत्यादि अब ट्याक्सेसनमा चाहिँ यो पोल्युसन घटाउने इत्यादि भयो पुरानो आर्थर पिगु भन्ने इकोनोमिस्ट थियो क्या पिगुभियन ट्याक्सेसै भन्छ होइन इफ यु वान्ट लेस अफ समथिङ यु ट्याक्स इट इफ यु वान्ट मोर अफ समथिङ यु सब्सिडाइज इट सिम्पल होइन सो सिन ट्याक्स पनि भनिन्छ चुरोट कम खाओस् भने चुरोटमा बेपत्ता लाग्छ अल्कोहलमा बेपत्ता लाग्छ फ्युअलमा हाम्रो अहिले रेभेन्यू पर्पसलाई हो तर बाहिर ब्रान्डिङ गर्नलाई 250% को ट्याक्स चाहिँ भेहिकल ट्याक्स होइन गाडी किन्दाखेरि चाहिँ त्यो एक किसिमको कार्बन ट्याक्सकै रूपमा पनि हामीले लिन सक्छौँ तर त्यो पब्लिक ट्रान्सपोर्ट राम्रो नहुँदाखेरि त्यो आफ्नो नै छ सो एनिवे यसमा ट्याक्स र सब्सिडीको उबाट नै हो त्यो छ अलिकति लेट मी गो ब्याक टु अघि श्रृङ्खलाले भनेको घरमा अलिकति हाम्रो दिमाग खोल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क सी सो हार्वर्डकै प्रोफेसर एड ग्लेजरले चाहिँ द ट्रायम्फ अफ द सिटी भन्ने मेरो शिक्षा चाहिँ डिजाइनतिरबाट अर्बन प्लानिङबाट होइन इकोनोमिक्स तर्फबाट सी आर्टिकुलेटेड भेरी वेल होइन कसरी एउटा नयाँ
चाहिँ सेल्फ फाइनेन्सिङ हब बनाउन सकिन्छ इन्डियामा पनि बल्ल होइन दे आर क्याचिङ अप अहिले अब गिफ्ट भन्ने गुजरातमा मोदीले बनायो आइटी सिटीहरू हैदराबादमा बेङ्गलोरमा दिल्लीको सबअर्ब्सहरूमा जुन हामीले देखिरहेछौँ नि इनफ्याक्ट जस्ट इन माई लास्ट ट्रिप समबडी टोल्ड मी यु नो त्यो दिल्लीको अहिले इन्दिरा गान्धी एयरपोर्ट त्यसले ठिकठिकै गरिरहेछ एरो सिटी पनि त्यो टाइट थियो अनि एरो सिटी 10 वर्ष अगाडि त्यहाँ जम्मै होटेलहरू राखेको छ नि केही पनि हुँदैन थियो अनि कहाँ एरो सिटीमा कार्यक्रम राख्यो भनेर पिपल युज टु बी अपसेट होइन अहिले त अब त्यहाँ ठाउँ पाउनै गाह्रो छ अनि त्यो एरो सिटीको फाइदा सरनली सो द्याट्स भेरी इनोभेटिभ नेपालमा चाहिँ हामीले यहाँ बिजुली बेच्न त हुँदैन भन्ने देश हो यो होइन सरप्लस बिजुली खेर जाने बिजुली राष्ट्रवाद जाग्ने देश हो नि त यो बेला न कोही बेला त्यसैले Join us and let your child soar in the limitless possibilities. We let the children be who they are and what they can be. Kathmandu World School, a world-class school for a world-class learning. यसमा अलिकति इनोभेटिभ हुनुपर्छ र यो अर्बन ट्राइब अफ द सिटिज है यो डेन्सिटी इज गुड होइन ब्राइट माइन्ड्स फिड अफ इच अदर क्लाइमेट फ्रेन्डली चाहिँ डेभलपमेन्ट त्यो सारा कुराहरू चाहिँ त्यो छँदैछन् त्यसैले आई वुडन्ट फ्रेट के अनि नेपालीहरूमा एउटा हिपोक्रेसी पनि छ आफू चाहिँ सहरमा बसौँ अरू चाहिँ सबै गाउँतिर गएर बस्छन् भन्ने छ कि जान्छन् मेरो आफ्नै प्रिडिक्सन छ अहिले हामी $1,500 पर क्यापिटा छौँ $4,500 पर क्यापिटा भएपछि हामी सबै आफ्नो दोस्रो घर खोज्दै हिँड्छौँ अहिले नै म जन्मेको गोर्खाको गाउँमा हो क्या बुङकोट भन्ने गाउँमा पक्की बाटो पुगेको छ बिजुली छ इन्टरनेट छ र पहिला त हामी भाग्या हो त्यहाँबाट 16 घन्टा काम गर्दा पनि बल्ल बल्ल 2 साग खाने हो नि त आम नेपालीहरू भागेर माइग्रेसन स्टोरी त्यो नै हो अब चाहिँ त्यो दिन पनि आउँछ वेन तर अहिले त्यो हिपोक्रिटिकली तिमी चाहिँ गाउँ जाऊ होइन अरू चाहिँ गाउँ गइदियोस् यहाँ भन्ने होइन अहिले भएकोलाई यो कन्सन्ट्रेसन इज एक्चुली गुड सिटिज क्यान बी अ सोर्स अफ इन्डिजिनस ग्रोथ इन इट सेल्फ भनेर त्यसरी अगाडि जानु पऱ्यो र अब लिभेबल सिटी सेल्फ फाइनेन्सिङ सिटी बनाउनु पऱ्यो पुँजीगत खर्च त त्यही $352 अर्ब हो जम्मा लेस देन $2.5 billion होइन $45 billion को इकोनोमीमा सरकारले खर्च गर्ने क्यापिटल एक्सपेन्डिचर्स हिजो समीक्षा गर्दाखेरि त $1 billion पनि खर्च भएको छैन अझ 2 महिना बाँकी छ यो आर्थिक वर्ष सकिनलाई सो प्राइभेट क्यापिटल इनोभेटिभली क्रिएटिभली ल्याउनु पऱ्यो सो श्रृङ्खलाले अघि दिएको उदाहरण मलाई चाहिँ त्यो पार्क एभेन्यूको उदाहरण गजब लाग्छ कि ग्रान्ड सेन्ट्रल यु सीन इन म्यानहट्टन 5th एभेन्यू इज मोर फेमस सेन्ट्रल पार्कको छेउमा पार्क एभेन्यू माथि इफ यु लुक एट गुगल गरेर हेऱ्यो भने 100 वर्ष अगाडि जम्मै ट्रेनहरू माथि ओभरग्राउन्डबाट आउने रहेछ सडनली ग्रान्ड सेन्ट्रल बनायो ब्युटिफुल ट्रेन स्टेसन ट्रेनहरूलाई सबैलाई अन्डरग्राउन्ड गरिदियो अल अफ द्याट वाज फन्डेड बाई ग्रान्टिङ एयर राइट्स होइन अनि माथिको चाहिँ त्यो जुन कम्प्लेक्सहरू बन्यो दे पेड फर इट सो यस्तो इनोभेटिभ कुराको लागि चाहिँ अगेन अब इट साउन्ड्स ब्युरोक्रेटिक एन्ड टेक्नोक्रेटिक तर पोलिसीबाटै सुरु गर्नु पऱ्यो र त्योभन्दा अगाडि एडभोकेसी सो डिजिटलाइजेसनमा अलिकति हामीले डेन्ट गर्न सक्यौँ नि यु जस्ट निड टु एजुकेट फोक्स यु नो वाट सबै सरकारले हामीले कर तिरेको पैसाबाट मात्र गर्ने होइन ₹1 सरकारी रकमले ₹10 क्राउड इन गर्न सक्छ र यसरी गर्न सक्छ यसमा अलिकति खोला विदेशी पुँजी आउँछ भने पनि ठिक छ डायस्पोराको पुँजी आउँछ भने पनि ठिक छ तर यसरी गर्न सक्छौँ भनेर अब आइटी हबहरू अब बनेपामा घर बनायो एउटा होइन आइटी पार्क भनेर इट ह्याड टु बी गिभन अफ टु केयु कति वर्ष चल्दैछ अब किनकि त्यो आइसोलेसनमा गर्दाखेरि को जाने बनेपा अहिले नै त्यत्रो शास्ति छ सो उसले भने पनि एक्ज्याक्टली द होल इकोसिस्टमै हामीलाई चाहियो होइन अनि I just want to give life to जुन भयो नि यो यसलाई गर्नलाई होइन being a communication professional I'm just brainstorming हजुर you have fought some like really fought भन्दिनँ but you have had to had that fight in terms of regulatory challenges होइन banking is a very closed up sector त्यसलाई त्यो accessible बनाउनको लागि I can only imagine कतिको त्यो hustle चाहिएको थियो होइन Now from that learning, you from what you've learned, both academically and what you've witnessed here in Nepal, I know Hajurko in all of the tenure as an economist and now in your current role as MP as well, how many collectively ke garna saksau la? Is it like, do we need to create that awareness in the form of paila jane jasto त्यो भनौँ न loudspeaker गाउँ गाउँमा जानु पर्ने हो कि त like त्यो awareness जुन mindset change लाई चाहिन्छ what can be done realistically? जस्तो तिमीले भनेको such a great paper waiting to be written how can we send that message across so that again mindset shift like enough people need to understand it really understand it and I feel like ajako podcast alone we won't be able to do justice to that theory but I'm just brainstorming ke garincha like Baldai what can make it successful from a dream to a reality
सो यस्तो भयो कि अब यो 50 वर्ष कटेपछि आई थिङ्क युल लुक एट थिङ्स लट डिफरेन्टली युआर बिङ मोर रियलिस्टिक होइन 50 वर्ष कटिसक्नु 1989 मा अमेरिका गएको है सो कस्तो भन्दाखेरि भनौँ न आई ट्राभल लट होइन अनि त्यति बेला आई गेट होइन जति पनि बिजनेस ट्रिपमा आई अलवेज मेक टाइम टु गो एन्ड टक टु हाम्रो नेपाली कम्युनिटी होइन एन्ड आई लभ इट द्याट जस्ट समथिङ बिकज एक लेभलको मेरो लागि रिसर्च पनि हो होइन अब रियलिस्टिकली गर्दाखेरि क्या मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि नट द्याट आइम एनिवेज एसोसिएटेड विथ एनी पोलिटिकल पार्टिज आर नट अन्टिल देयर इज अ प्रपर पोलिटिकल फ्रेमवर्क वेयर डन I think we need to stop selling that के भन्दाखेरि एक लेभलको द ड्रिम कि द लेट्स कम डाउन टु रियालिटी कि अब वाट एभर अघि श्रृङ्खला बहिनी भने आई वाज लाइक म त 3D मा हेरिरहेको एक्ज्याक्टली लाइक वाउ जब अब जुन चाहिँ अब डाक्टर साहबको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एलोक्वेन्सीमा मलाई थाहा थिएन है भाइ आई डिडन्ट आई मिन लाइक ओके आई वाज अब आम मोर पिक्चर पर्सन आई वाज पिक्चरिङ ट्रेन्स आई वाज पिक्चरिङ वाउ कस्तो मजाको चाहिँ कमोडिटी एउटा ट्रेडको चाहिँ भयो भनेर होइन नाउ अगेन राइट गोइङ ब्याक टु माई न्यारेटिभ होइन अघिनको one foot is stuck in the medieval age होइन the youth and the fourth एउटा जुन चाहिँ यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अगाडि जान चाहन्छ दे आर इन इन्डस्ट्री 4.0 सो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब नेपालले चाहिँ त्यो मिडिभल एजको खुट्टा चाहिँ छाड्नुपर्छ कि त्यो छाड्न हामी प्राइभेट सेक्टरले के गर्छ केही पनि गर्न सक्दैन होइन सो वान द रिजन आम एक्सट्रिमली इन सपोर्ट अफ दिस क्रेजी गाई राइट इन फ्रन्ट अफ मी इज आई थिङ्क आम नट जस्ट पोइन्टिङ said lovingly yes the reason I say crazy is this is what I'm saying. So 2012 ma I was in New York for a business and I was in this fancy hotel ekle bosyo ke गर्ने त्यो भूत जस्तो लाग्यो हैन so then I realized he was there so I said hey Wagle ta kaha chhas भने I said यहाँ छु so I go this guy's freaking like in the middle of Manhattan हैन so he's in a goddamn penthouse हैन अनि त्यति बेला मजाले चाहिँ म 11 लाई बस्छु भने but his wife was so hospitable I stayed my overstay by 2 nights हैन And we had a communication. Then he was talking about coming to Nepal, doing this. And literally, when he came back, and I was like, wow, this guy is actually doing something. And in any shape or form, I've been there for him to make sure that he succeeds. And the reality, reality there's so disconnect. So to your question, but doing whatever I'm doing from Nepal, it's insane. I tell people, okay, it's not me, it's the divine gods of Kathmandu. It's very plain language I've always used, right? So I got lucky. But the reality, the political framework stable, I don't think there's anything that can be done. And I think that is the reality. And there are so many people, right? For example, people, I'm a Gen Xer, right? College empty nester, guess what? I mean, you'd find this interesting. Now, all of them want to come to Nepal. And they want to come back to Nepal. Funds पनि भयो त्यो पनि भयो हैन सो अनि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि to be very honest with you हैन that time is very limited. Now let's be realistic. The time for us to उले जुन चाहिँ DDD मा त्यो demographic छ that's a very concerning part. That time is very limited. Your time now let's be very realistic हैन your time मा हामीले त्यो chasm क्रस गर्न सकेन भने त्यो खुट्टा हामीले अतीतबाट अगाडि जान सकेन भने सरी माइ डियर वी डन वी आर डन हैन मलाई यति अस्ति जाँदाखेरि यति चित्त दुख्यो कि I was traveling from North Carolina to DC on a train and I don't do trains यति बेला चाहिँ I just wanted to sleep त्यही भएर म ट्रेनमा आएँ क्या एउटा नेपाली भाइ भेटेँ क्या हैन अनि he didn't even have money to pay for his water out of nowhere, yeah, like, well, right? Then there's like now post-Trump, he can't work. So, I think until and unless we figure out to take that feed from the past, sorry, my dear, we're done. This number is just going to continue to increase. Okay. So, Hajur Dwejanali, you said political infrastructure to enable Shrinkhala Ramle discuss your vision. About your political infrastructure, important kura baneko accountability pani ho, right? Jun se hamle paila. I remember Hajur my first year discussion we talked a lot about accountability. Accountability ko kurama agi Shrinkhala timle malai euta ekdam something I didn't think about at all हैन तर जुन हाम्रो urbanization को concept and how it's giving the economic returns
त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा कुनै बेन्चमार्क क्रिएटै गरेको छैन होइन. वी आर लुकिङ एट थिङ्स एन्ड सेइङ वाउ फर थिङ्स द्याट should be a given होइन. हाम्रो बेन्चमार्कै कति लो छ. बट त्यो अकाउन्टेबिलिटी क्रिएट गर्न बेस्ड अन वाट यु हेभ अब्जर्भड आउटसाइड अफ नेपाल र यु लर्न गटन सम इन्सपिरेसन फ्रम कुनै इक्जाम्पल्स छ इन टर्म्स अफ यो गरौँ भने 1 2 3 वाट आर दोज इन्डिकेटर्स? वाउ गुड क्वेसन. अकाउन्टेबिलिटीबाट सुरु गर्छ है त. आई फिल लाइक ब्लेम सिफ्टिङ कल्चर एकदमै धेरै छ हाम्रोमा. जस्तो मैले भर्खर प्रेजेन्ट गरेको आइडिया अब कसले इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्यो भने चाहिँ कसैको मेयरलाई भन्यो भने हामीले कहाँ सक्छ, यो त हाम्रो क्यापेसिटीको कुरा होइन, ऊ त्यसले गर्ने हो भन्छ होइन. फेडरल गभर्मेन्टले भन्छ यो सबै कुरा त तिम्रो ओनरसिपमा छ त, लोकल गभर्मेन्टले किन गरिरहेको छैन भन्छ. अनि त्यो अकाउन्टेबिलिटी नै कसैले लिइरहेको छैन कि. अनि म त लोकल गभर्मेन्ट्सहरूलाई नै इनिसिएटिभ लिनु भन्छु है. सानोभन्दा सानो कुराबाट सुरु गर्नु भए पनि हुन्छ, बिकज एक्जिक्युटिभ पावर पनि छ कि उहाँहरूसँग. स्वर्णिम दाईहरूको चाहिँ हात अलिकति टाइट छ. आई थिङ्क पोलिसी लेभलमा मात्र काम गर्न सक्नुहुन्छ होइन. त्यो चाहिँ त्यो पनि बुझाएको छैन आई थिङ्क हाम्रो जनताहरूले चाहिँ कोसँग के डिमान्ड गर्ने भन्ने कुरा थाहा नभएपछि चाहिँ आई थिङ्क वी स्टार्ट ग्लोरिफाइङ द टाइनिएस्ट अफ थिङ द्याट समवन इज सपोज टु डु एन्ड वी डोन्ट सी द बिग थिङ्स द्याट someone has done which might only be on paper but that is going to yield results 10 years from now होइन. सो एकदमै त्यो एउटा चाहिँ थाहा छैन. अघि हामीले कुरा गरेको थियो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा देश कसले चलाउने नै थाहा छैन धेरैजनालाई भने जस्तो कुरा भयो होइन. अनि अकाउन्टेबिलिटीको कुरामा चाहिँ जोसँग जेसुकैको पावर छ इनिसिएटिभ चाहिँ लिइहालौँ भन्छु म चाहिँ होइन. कतिजनाको जुरिस्डिक्सन चाहिँ ओभरल्याप भएको होला पोलिटिसियन्सहरूको हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरूको, तर त्यहाँ अलिकति आफूले छोको मात्र छ, त्यसमा मेरो अलिकति मात्र स्टेक छ भने पनि गो अहेड टेक द इनिसिएटिभ होइन. ब्रिङ पिपल टुगेदर. थाहा छ डुप्लिकेट एफर्ट भए पनि हुन्छ इट्स ओके होइन. पछि बरु जोसुकैले क्रेडिट लियोस् कि. आई थिङ्क क्रेडिटको पनि यहाँ तानातान हुने भएर क्रेडिट अरूले लान्छ भनेर काम पनि नगरिदिनेहरू छ क्या धेरैजना. काम नगर्ने पछि कोले अब हो एज अ पोलिटिसियन इट इज नट अ गुड थिङ होइन द्याट समवन एल्स टेक्स यु क्रेडिट बट यु बिकेम अ पोलिटिसियन फर द पिपल एन्ड पुट द्याट फर्स्ट. आई थिङ्क द्याट्स सो इम्पोर्टेन्ट. अनि पब्लिकलाई चाहिँ डिमान्ड मोर होइन. डिमान्ड मोर फ्रम द राइट पिपल. ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड हु इज डुइङ वाट होइन. इज दिस इनफ भन्ने कुरा. अनि त्यो चाहिँ बुझ्न एकदम जरुरी छ. अनि अस्ति मैले रिपोर्ट एउटा हेर्दाखेरि चाहिँ कुन महानगरले चाहिँ बजेट एकदम कम खर्च गरे पनि आहा रे कि खर्च गरे भए त घुसरमा जान्थ्यो अरे, त्यो खर्च गर्न नदिनु पनि आहा हो अरे कि. अनि मलाई त एकछिन हुन्छ नि अब यो माइन्डसेट त कसरी फाइट गर्ने होइन. अनि यु नो व्हाट आइ एम सेइङ यु नो लाइक you need to start thinking about these things and demand more from your representatives. अनि बाहिर जे देख्नुहुन्छ नेपालमा पनि त्यो डिमान्ड गर्न पोसिबल छ. नेपाल गरिब 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 भनेर कति बस्ने 3 करोड भने त कहाँ गरिब जनसङ्ख्याकै हिसाबले पनि हामी एकदम धनी हो. युरोपियन्सहरू त डाहा गर्छन् हामीलाई देखेर होइन. अब त जापान कोरियाहरू जुन बुढ्यौली लागिसक्यो उनीहरूलाई त हाम्रो जस्तो यङ पपुलेसन पायो भने त के गर्थ्यो होला जस्तो लाग्छ होला. अनि एब्सोल्युटली सी होइन. अनि वी आर नट अ स्मल कन्ट्री. स्टप thinking that we're a small country anymore. India र चाइनाको त्यसले गरेर चाहिँ हामीलाई त्यो माइन्डसेट त्यो रिलेटिभली त्यस्तो लाग्यो हो. बट डिमान्ड मोर होइन. अनि सो इट कुड बी समथिङ लाइक इन्डिकेटर्समा हामीले मेबी इफ यु आर ब्रिङिङ इन अब मेट्रो कहिले आउला आई डोन्ट नो बट लेट्स से इट्स अ मेट्रो भने त्यसले कतिवटा जब्स क्रिएट गर्छ. ओके यस ओ माई गॉड आई डिरेल्ड सो मच बट बट यु आर टकिङ प्याशनेटली अबाउट थिंग्स दैट म्याटर. यस सो एकदम मेजर मैले एडभोकेट गर्ने पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन हो. स्पेसली काठमाडौँ जस्तो भ्यालीलाई नै एज अ होल जोड्छु है. एउटा सिटीमा मात्र लिमिटेड छैन बिकज वर्क प्लेस र हाम्रो वी आर सो इन्टरकनेक्टेड. सो पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा के भइरहेछ के पनि भइरहेको छैन. अस्ति एउटा आई थिङ्क एजेन्सी एउटा के फर्म भएको छ सबै महानगरहरू र काठमाडौँ महानगरको अध्यक्षतामा को मिलेर भएको छ. तर आई डोन्ट नो वाट दे आर डुइङ. मैले भिजिबल के पनि देखाएको छैन. तर पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा चाहिँ काम गरिहालौँ बिकज यो इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड गर्न चाहिँ एटलिस्ट 10 years लाग्छ होला कम्प्लिट हुन. बिआरटी नै बनाउन पनि बस ऱ्यापिड ट्रान्जिट बनाउन पनि हेभी इन्भेस्टमेन्ट लाग्छ, टाइम लाग्छ. टाइमै छैन. वी कान्ट अफोर्ड टु लुज सो मच टाइम अन ट्राफिक होइन. वी हेभ स्टप्ड कम्युटिङ एट अल. दिस इज लिमिटेड आवर इकोनोमिक capacity tremendously. यहाँ बस्ने मान्छेले बनेपा काम गर्ने सोच्नै सक्दैन जबकि ती त हो नि बनेपाको मान्छे यहाँ काम गर्ने सोच्न सक्दैन. कति लिमिटेड भइसक्यौँ हामी होइन. सो पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन नम्बर 1. सेकेन्ड भने चाहिँ धेरैले इलिटिस्ट सोध्छ बट इट्स नट. इट्स पब्लिक पार्क्स पब्लिक ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चर बिकज इफ 80% अफ द पपुलेसन इज गोइङ टु लिभ
इन सिटिज यु निड टु गिभ देम गुड लाइफ. एक रोपनीमा घर हुनेले मात्र घाँस छुन पाउनु भएन होइन. एउटा कोठामा भाडामा बस्नेसँग पनि त्यो एक्सेस हुनु पर्यो. अनि आँखाले देख्ने पहाड र महसुस गर्न सक्ने पार्कमा धेरै फरक छ. हामी चाहिँ नेसनल पार्क्समा धनी छौँ तर पार्क्समा छैनौँ कि. आई थिङ्क त्यो बुझ्न एकदमै जरुरी छ होइन. सो ग्रिन स्पेसेस चाहिँ इट्स नट अ लग्जरी, इट्स अ बेसिक नेसेसिटी. गाउँघरको त्यो सफा हावा सम्झेर मात्र बसेर भएन. अब सहरमा बस्यो भने सहरमै त्यो सफा हावा चाहियो, सहरमै त्यो के भन्छ चौतारा चाहियो, सहरमै बेन्चमा बसेर यसो गाउँले साथीहरू बनाउन सक्ने हुनु पर्यो, हजुरबुवाको साथी बनाउने ठाउँ हुनु पर्यो, बालबच्चाले त्यहाँ खेल्दा खेल्दै साथी बनाउन सक्नु पर्यो होइन. सो दिज आर द थिङ्स द्याट सुड बी फ्री अफ कस्ट एन्ड एक्सेसिबल टु एभ्रीबडी, नट जस्ट पिपल विथ मनी, विच इज इन्क्रेडिबली डिसहार्टनिङ बिकज त्यो हिसाबमा हाम्रो डिस्प्यारिटी त डर लाग्दैछ काठमाडौँमा. एन्ड अर्बन पोभर्टीलाई चाहिँ ओभरलुक गर्नु भएन. आई थिङ्क यो मेरो थर्ड इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो. बिकज जति मान्छे सहरहरू डेन्सिटी गुड 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 भन्दाखेरि चाहिँ एउटै कोठामा एउटा परिवार एउटा सानो अँध्यारो कोठामा झ्यालमा नभएको ठाउँमा चाहिँ बसेर ती चुलो बाल्छ, ती सुत्छ, ती होमवर्क गर्छ भने त्यो डेन्सिटी गुड भने होइन होइन. त्यसलाई चाहिने इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहियो र सहरमा बस्ने सबैभन्दा निम्न स्तरको व्यक्तिले पनि गुड एक्सेस टु गुड लाइफ चाहिँ पाउनु पर्यो. यो सबै पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो नभएसम्म चाहिँ हुँदैन. मेरो लागि चाहिँ सहर राम्रो हुने इन्डिकेटर चाहिँ यिनै हुन्. ओके, सो नाइसली सेड. मैले आज कति थोक सिकेको छु यहाँ होइन. लाइक एभ्रिथिङ फ्रम वाट क्यान बी डन टु वाट निड्स प्रायोरिटी आइटम्सहरूदेखि लिएर. एन्ड देन इट अल्सो मेड मी रिफ्लेक्ट अन मी एज एन इन्डिभिजुअल. हाम्रो इन्डिभिजुअलहरूको चाहिँ के रोल हुन्छ त इन अ सोसाइटी होइन. वी अलवेज लिभ भने जस्तो ब्लेम गेम इज सो मच इजियर. तर वाट एम आई कन्ट्रिब्युटिङ भनेर भन्दाखेरि वाट वुड बी, एन्ड दिस इज एन ओपन क्वेसन हजुर तिनैजनालाई होइन. वाट आर सम लाइक 1, 2, 3 आइटम्स द्याट यु वुड से आर सो गुड अबाउट दिस कन्ट्री द्याट होइन त्यो नेचुरली नै त्यो एडभोकेसीको कुरा आओस् होइन. विच विल अल्सो फोल्ड इन हामीले टक गरेको अर्बनाइजेसनको कुरा, टेक रिलेटेड इकोनोमिक भ्याल्युको कुरा र जब क्रिएसनको कुरा होइन. वाट आर 3 थिङ्स द्याट आर एब्सोल्युटली वर्किङ इन आवर फेभर राइट नाउ टु मेक अल अफ द थिङ्स वी टक्ड अबाउट ह्यापन? त्यस्तो हार्ड त छैन होला 3 थिङ्स फाइन्ड गर्न. One each. Okay. डायस्पोरा आई थिङ्क आई नो यु मेन्सन्ड इट बट यति धेरै मान्छे विदेश जानु भनेको चाहिँ हाम्रो पुँजी पनि हो. उहाँहरू फ्युचरमा नेपाल आउने वातावरण त बनाउँदै गरौँला होइन. त्यो बनाउने टाइम अलिकति 1-2 वर्ष त एटलिस्ट छ होला हामीसँग, अथवा 1 डेकेड होइन. तर उहाँहरूले जति सिक्नु भएको छ, संसार देख्नु भएको छ, त्यसले चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो माइन्ड सेटदेखि लिएर नेपालको क्यापेसिटी, हाम्रो इन्स्टिट्युसनल सबै क्यापेसिटी बिल्डिङमा चाहिँ उहाँहरू ठुलो योगदान दिन सक्नुहुन्छ. र ग्लोबल सिटिजन उहाँहरू भइसक्नुभयो. नेपाली त नेपाली नै हो नि जहाँ बसे पनि. सो हाम्रो ठुलो पुँजी चाहिँ उहाँहरू हो जस्तो लाग्छ. Wonderful. Right. So kind of funny actually. She just actually took my because I knew you all two of you were thinking. I think diaspora and Nepali, yeah, like it's really especially Malay. Like every time I go to US, at least once a quarter. I'm always learning something new. Okay? And out of nowhere, I ended up in Raleigh, North Carolina. The Nepal Day भन्ने थियो. And Espali trip मा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि there was business, there was like like basic investors pitch, blah blah blah. अनि लिटरली त्यो जुन चाहिँ एक लेभलको हामी नेपाली जनताको इनोसेन्स डज म्याटर हियर अर देयर होइन. इट्स रियली इन्क्रेडिबल द रेजिलियन्स होइन त्यो जुन चाहिँ होइन. अनि मैले हिजो एकजनाले भनिरहेको थिएँ. आई स्पेन्ड प्रब्ली 1-on-1मा मैले 300 जना भेटेँ होला. एकजनाले कमसेकम 3 घन्टा भनेर स्पेन्ड गरेँ होला. सो टकिङ अबाउट 9,000 hours of investment. And I loved it, right? अनि one of the most fascinating thing was how they were actually organized as a community in the US. The rally ko maile example de ke bhayo bhandakari tyaha chai so basically 3,000 people showed up in national dress. Kids were born there wearing Nepali dress, singing American national anthems. Kids in the same kids also singing Nepali anthem. Yeah. I was taken away. How the community was involved, how they wanted to basically they want to talk about Nepal. They physically but emotionally, sentimentally. So, मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि देशले त्यो I think मलाई लाग्छ जसले चाहिँ एक लेभलको यो जुन चाहिँ देशले चाहिँ त्यो भ्याल्यु चाहिँ बुझेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई हैन. So I think I definitely concur and then even like personalizing to my work हैन. So हो यो एउटा crazy dream मैले सुरु गरेँ. So if you look at my cap table right now, the people that you see who's investors in XUNO will be shocked. So
Amazonको ग्लोबल चाहिँ के भन्दाखेरि भिडियो डेलिभरी स्ट्र्याटेजी गर्नेदेखि लिएर सेल्सफोर्सको वान अफ द टप आर्किटेक्टदेखि लिएर एप्पलका चाहिँ चिप म्यानुफ्याक्चरिङ गर्नेदेखि लिएर वाल स्ट्रिटका केटाहरूदेखि लिएर एभ्रिबडी इज कम टुगेदर टु हेल्प मी विथ दिस जुनो सो मलाई लाग्छ कि जुन चाहिँ एउटा रोड म्यापमा म गइरहेको छु दिस इज द बिगिनिङ अफ हाउ द कम्युनिटी इज कमिङ टुगेदर एन्ड बिल्डिङ समथिङ गुड तर मलाई तनाव छ सो बेसिकली यो कम्पनी चाहिँ डेफिनेटली हेज टु फड्को मारो इन्टु द नेक्स्ट लेभल सो कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अहिलेको लागि आई डु completely agree with हाम्रो बहिनी here is that is एक लेभलको हाम्रो एसेट छ हैन so the demographic as well as the cultural connection the patriotic connection that we have right हजुर so त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ कसरी गर्न लाने त अब हैन स्वर्णिमै भयो सो maybe you can tell more about के भन्दाखेरि त्यो अनि अर्को कुरा नि just for example then I'll shut up is कस्तो छ भन्दाखेरि is you don't have to you know फेरि अनि बालले धेरै टाइम लियो भन्नु होला बालले गल्ती पनि छाड्दैन but anyways so मैले के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ यो ब्रेन ड्रेन र ब्रेन गेनको एउटा सधैँ एउटा डिबेट हुन्छ नि आज I'll proudly say right so basically के भन्दाखेरि lot of us who actually return to come back here we didn't come back to your charity we came back here to find my घर नआएर कहाँ जाने त why people ask me ए कप किन फर्केर आएर म घर नआएर कहाँ जाने हैन सो जुन चाहिँ त्यो brain gain is no longer a story it's a reality आज जुन चाहिँ here's the economist sir what he is saying यति चाँडोमा चाहिँ we basically एक लेभलको भनौँ न फर्मल सेक्टरबाट $500 billion को इकोनोमी छ इन्फर्मल सेक्टरबाट मेरो हिसाबमा बिइङ पेमेन्ट आई थिङ्क इट्स another $1 billion मोर को एउटा इकोनोमी इन क्रिएसन छ त्यसको सुरुवात त त्यही ब्रेन ड्रेन टर्निङ इन्टु ब्रेन गेनबाट भएको हो नि त होइन सो गोइङ ब्याक टु अघिल्लोकोमा चाहिँ बट द थिङ इज इफ यु रियली वान्ट टु लिभ फ्रग इफ यु रियली वान्ट टु क्रस द क्याजम आई थिङ्क वी हेभ भेरी लिमिटेड विन्डो तर यो जुन चाहिँ पिपुल छ डजन्ट म्याटर ओभर देयर डजन्ट म्याटर हियर आई थिङ्क यो संसारको वान अफ द मोस्ट कस्तो भन्दाखेरि एकदम गलिबल एउटा के भन्दाखेरि इनोसेन्ट होइन इनोसेन्ट लाइक आई मिन इट्स जस्ट इन्क्रेडिबल क्या वाट द पिपल नाउ आइम रियलाइजिङ वेन पिपल टक अबाउट नेपाली पिपल राइट सो मलाई के लाग्छ त्यो एसेट छ त्यो एसेटलाई चाहिँ अलिकति त्यसलाई अप्रिसिएट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई कसो लाग्छ ठिकै हो अब हामी त अब भाषण पनि दिनुपर्छ ठाउँ ठाउँमा अघि अस्ति त्यसलाई मैले भने देश भनेको ढुङ्गा माटो पोखरा वन जङ्गल होइन देश भनेको जनता हो भनेर चाहिँ एक्चुअली द्याट्स ट्रु एब्सोल्युटली देश भनेको जनतै हो अब आधा जनता नै उठेर गयो भने कुन देशको भलो गर्ने भने आई पोज्ड अ क्वेसन एन्ड क्वाइट सिरियसली सो पिपल आर द अल्टिमेट एसेट्स त्यो हो अब नेपालको हकमा 3टा डीको कुरा आयो अघि होइन डिजिटलाइजेसन डेमोग्राफी चाँडै गरेन भने त्यो आफ्नै डेमोग्राफी बम पनि हुनसक्छ भन्ने छ होइन तर वी स्टिल ह्याभ द्याट विन्डो होइन 2028 2030 सम्ममा एजिङ 2052 पछि एजेड सोसाइटी हुने हाम्रो छ बट दिस प्रिडिक्सन अर प्रोजेक्सन वाज डन इन 2018 वेन आई डोन्ट थिङ्क दे imagine the scale of epic out-migration that would follow in this decade. Anyway, nonetheless, I mean, still a young country, median age 25. So demographic, so त्यसलाई लेभरेज गर्ने हो भने द्याट्स अ ह्युज एसेट डायस्पोरा अगेन त्यो दुइटै कन्भर्स भइरहेको छ होइन त्यो पनि भयो अर्को 2टा डी पनि थियो मैले एट वान सम पोइन्ट आई युज्ड टु टक अबाउट 5 Ds होइन डिस्टेन्स विच इज आवर प्रोक्सिमिटी टु इन्डिया चाइना आवर लोकेसन इन सेन्ट्रल एसिया डानी क्वा अफ ली क्वान यू स्कुल युज टु ही एक्चुली डज दिस वर्क होइन सेन्टर अफ इकोनोमिक ग्राभिटी चाहिँ कहाँ छ भनेर सो 1980 मा ठ्याक्कै मिडल अफ द एटलान्टिक थियो क्या इट वाज द ओन्ली 2 blocks of countries that were actually prosperous in modern आजको कम्पेरिजनमा वेस्टर्न युरोप इस्टर्न युरोप पनि होइन वेस्टर्न युरोप र अमेरिका थियो सो वर्ल्डको इन्जिन नै त्यही 2टा थियो बिस्तारै राइज अफ एसिया हुँदै गएपछि त्यो सेन्टर अफ ग्राभिटी हुँदै 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 आएर 2008 2010तिर पोल्यान्ड फिनल्यान्ड त्यो एरियातिर चाहिँ भयो अब 2050 मा द्याट हाइपोथेटिकल सेन्टर अफ इकोनोमिक ग्राभिटी इज गोना बी इन नेपाल रिफ्लेक्टिङ माथिको चाइनिज डाइनामो तलको इन्डिया अलिकति गल्फ र साउथ इस्ट एसिया इट्सेल्फ होइन सो डिस्टेन्स इज गना बी अ बिग थिङ अहिले हालाकि चाइना र इन्डियामा पनि हाम्रो अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छ चाइना वी निड डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ कनेक्टिभिटी भन्छु म होइन त्यो हु वान यङ लाइनले गर्दाखेरि यता हामीसँग जोडिएको चाइनाको 50% भागमा जम्मा 6 जना बस्छ क्या 100मा 6 जना हामीभन्दा टाढा चाइनामा चाहिँ 94 जना बस्छ होइन 94% इज अन दि अदर साइड विच इज मच क्लोजर टु द साउथ इस्ट एसिया भियतनामतिर फिलिपिन्सतिर भयो होइन
नन्दलेस अब एयर कनेक्टिभिटी त गर्न सक्यो बिकज 10 मिलियनभन्दा बढी पपुलेसन भएको चाइनिज सिटिजहरू झन्डै 20वटा पुगिसक्यो 1 मिलियनभन्दा बढी पपुलेसन भएको चाइनिज सिटिजहरू 200वटा चाहिँ छ होइन आई probably mentioned this in our previous one. But I feel passionate about this connectivity, air connectivity with the other side. इन्डियातिर चाहिँ अब अलि मल्टिमोडल हुनसक्छ रोड पनि भयो वाटर पनि सम्भव छ एयर पनि भइ नै हाल्यो रेल भइहाल्यो होइन इत्यादि सो डिस्टेन्स इज गन अनि त्यसले के ल्याउने भयो त मिडल क्लास टुरिस्ट यहाँ ल्याउन सक्यो कन्टिग्युइटी भन्छ एउटा होइन हामीले कन्टिग्युइटी भनेको चाहिँ बोर्डरको इट म्याटर्स अ लट त्यही युएस र क्यानाडा अहिले यस्तो कन्टेन्सियस छ भ्यान्कुभर र चाहिँ यता वेस्टमा छ यतापट्टिको मोन्ट्रियल होइन इस्ट एउटै देशमा दे ट्रेड मच मोर देन भ्यान्कुभर एन्ड सियाटल क्या होइन त्यो बोर्डर इफेक्ट हो त्यति फ्री अहिले ट्रम्प आउनुभन्दा अगाडि त वर्ल्डको फ्रिएस्ट बोर्डर हो नि येट बोर्डर ह्याड द्याट आर्टिफिसियल इम्प्याक्ट इट कन्स्ट्रेन्ड मान्छेहरूको होइन सो प्रोक्सिमिटी कन्टिग्युइटी यी कुराहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ क्या अघि अर्बन इकोनोमिक्सको कुरा गरे जस्तै हाम्रो यो सो इन्डिया अब कन्सेसनल फाइनेन्सको लागि टुरिज्मको लागि इन्भेस्टमेन्टको लागि ट्रेडको लागि यो काठमाडौँबाट उडेको 4 घन्टामा होइन हाफ द वर्ल्ड्स पपुलेसन एन्ड हाफ द वर्ल्ड्स जिडिपी त अहिले नै एक्सेस गर्न सकिन्छ सो यो चाहिँ अब हामीले लेभरेज गर्नु पऱ्यो होइन र 5th डी चाहिँ डेमोक्रेसी होइन यति डाइभर्स कन्ट्री छ नि यो अहिलेको जस्तो लुटतन्त्रको कुरा गरे होइन मैले होइन तर वी हेभ नो अदर अप्सन कहिले काहीँ उयो होइन यसो बखिन्छौँ हामी होइन यसो पो हुन्छ कि उसो पो हुन्छ कि भनेर यति सानो ठाउँमा 125वटा जात जाति होइन यो डाइभर्सिटी छ सबैको प्रेफरेन्सेसहरू पनि डाइभर्स छ हाउ डु यु एग्रिगेट डाइभर्स प्रेफरेन्सेस आज हामी 4 जना छौँ मल्टिपल थट्स मल्टिपल प्रेफरेन्सेस यसलाई लेजिटिमेटली एग्रिगेट गर्ने विधि भनेकै डेमोक्रेसी हो क्या सो मैले अगेन लेट मी रिपिट आजको जस्तो लुटतन्त्र क्रोनी क्यापिटलिजम अर वाट एभर यो होइन होइन तर यो फ्रेमवर्क चाहिँ हामीले पाएका छौँ यसलाई अब इन्टरनल चाहिँ क्लेन्जिङ गरेर यसलाई फङ्सनल बनाउनु पऱ्यो होइन आजको लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र बनाए जस्तै यो विविधताले गर्दाखेरि हामी त्यसलाई फङ्सनल बनाएर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ तर यो सबैलाई बाँध्ने चाहिँ अल्टिमेटली आइडियाज नै हो क्या बिग आइडियाजबाट अनि एक्सनमा जाने हो फेरि आइडियाजमा मात्रै रह्यो भने गफमा सीमित भयो होइन एक्सनमा अनि अब अघि हामीले कुरा गरे जस्तै अब यही भिजनकै कुरा काठमाडौँ भ्यालीमा पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर यसलाई लिभेबल सिटी कसरी बनाउनेहरू अलिकति सोचौँ न अब त्यहाँबाट चितवन होइन म चितवन गोर्खाको मान्छे चितवनमा पनि हुर्केँ अलिअलि 1.5 घन्टामा चितवन पुग्न सकिन्छ होइन अघि काभ्रेको कुरा आइहाल्यो यसो चाहिँ अहिले अब 4-6 लेन 8 लेनकै बन्दैछ आधा घन्टामा त काभ्रे पुगिन्छ काभ्रे इज अनदर मेडिकल सिटी एड हब होइन टुरिज्मको भइ नै हाल्यो वर्ल्ड क्लास नवबुद्धसम्मै र त्यो रेन्जलाई तन्काएर अझ माथि लान सक्यो होइन नगरकोटदेखि नवबुद्धसम्म यता विदुर भ्याली ब्युटिफुल होइन त्यो पनि अर्को आधा घन्टा हो एउटा टनल छेड्ना साथ पोखरा क्यान बी 2-2.5 घन्टा होइन नेपाल इज एक्चुली स्मल होइन सो यो सबै गर्नको लागि चाहिँ भिजन नै चाहिने भयो अहिले चाहिँ हामी वेयर स्टक इन दिस एउटा रट नै छ होइन यो करप्सन यो म्याल गभर्नेन्स यो तर नेपालको हकमा अलिकति अब वर्ल्ड हिस्ट्री अलिकति 200-300 वर्षकै हेऱ्यो अरू कन्ट्रिज द्याट हेभ प्रोग्रेस्ड इन रिलेटिभली सर्ट टाइम अर विदिन अ जेनेरेसन भनौँ न जेनेरेसन भन्नाले करिब 20-25 वर्षको पिरियडलाई नेपाल फेरि लो ह्याङ्गिङ फ्रुट्सहरू यति धेरै छन् कि गर्न सक्छौँ त्यही पोलिटिक्स चाहिँ फेरि क्लिक चाहिँ हुनु पऱ्यो भिजन भएका मान्छे अलिकति इन्टेग्रिटी भएका मान्छेको जमात क्रिटिकल मास चाहिँ आउनु पऱ्यो एन्ड यसमा मलाई इन्सपायरिङ लाग्ने चाहिँ ली क्वान यू होइन उसको त्यो अटोक्रेटिक टेन्डेन्सिज यताउताबारे कमेन्ट नगरिकन हि इनहेरिटेड अ कन्ट्री होइन आइल्यान्ड स्वच्छ पानी समेत नभएको देश होइन यता चाहिँ पेनाङ एज अ पोर्ट चाहिँ डाई गर्दै थियो ब्रिटिस एउटा बेस क्लोज डाउन हुँदै थियो 1963 अनि मलेसियाले पनि किक आउट गर्दै आयो होइन युनियनबाट अनि सिङ्गापुरलाई उसले नक्सा फिजाएर हेरेछ क्या एक्चुली के गरेर खाने गरिखान त पऱ्यो केही पो त छैन स्यान्ड बार हो होइन एकदम चाहिँ अनि उसले फाइनेन्समा अहिले जुन ग्लोबल हब बनाएको छ नि फ्र्याङ्कफर्टबाट सुरु हुन्छ वर्ल्डको फाइनेन्सियल मार्केट जुरिक लन्डन न्युयोर्क सान फ्रान्सिस्को सुतेपछि 12 घन्टासम्म केही पनि गतिविधि छैन अलिअलि हङकङमा छ सो उसले फिगर आउट होइन वाइ डोन्ट आई मेक दिस अ 24 आवर थिङ सिङ्गापुरलाई वर्ल्ड क्लास हब बनाउन सक्यो भने त सान फ्रान्सिस्को सुत्छ सिङ्गापुर जाग्छ होइन एन्ड देन इज सेड वाट वुड इट टेक फर मी to make Singapore a world-class financial hub at a time when they had nothing. Alili riot side pani bhaira language ma pani Chinese po hunu parcha ya English shall be the language.
र हङकङ त ब्रिटिस कोलोनी थियो त्यति बेला होइन 97 मा मात्रै ह्यान्डओभर गरायो सो हङकङभन्दा बेटर पनि हुनु पऱ्यो फेरि सो लिगल सिस्टमहरू कन्ट्र्याक्ट इन्फोर्समेन्ट होइन यो सबैको लागि कहाँबाट मान्छेहरू जुटाएर यसलाई गर्ने भनेपछि द्याट्स हाउ इट स्टार्टेड अनि फाइनेन्स अब आज त अब कुनै भयो होइन सो अरूमा पनि अब सी पोर्ट पनि डिप सी पोर्टहरूदेखि लिएर के पोसिबल छ भनेर गरायो क्या सो उसको त्यो ड्राइभ होइन उसको चाहिँ लिडरसिप उसको भिजन उसको इन्टेग्रिटी टिमवर्क तर लिक्वान एक्लैले गरायो होइन उसको पनि 7 भाइ थिए क्या त्यहाँ है यस जयरत्नम भन्ने अहिले त फरेन मिनिस्टर थियो अर्को फाइनेन्स मिनिस्टर वाज अनदर अमेजिङ गाई मेनी पिपल हेभन हर्ड हिज नेम लिक्वानले उसलाई यस्तरी युज गरेको छ कि चाहिएको बेलामा फाइनेन्स मिनिस्टर त्यसपछि बुझ्यौ एजुकेसनमा पनि कहिले ध्यान पुगेन तिमी अब एजुकेसन मिनिस्टर भनेर बनाएको छ लास्टमा धनी त हुन लाग्यो माथि मलेसिया छ तल इन्डोनेसिया छ सामरिक रूपले पनि देश त जगाउनु पऱ्यो वाइ डोन्ट यु बिकम डिफेन्स मिनिस्टर पनि भनेको छ कि ल थर्डमा सो त्यस्तो अमेजिङ सो भिजनकै कुरा हो आइडियाजबाटै सुरु हुन्छ यो गर्ने देन टिमवर्क अनि तर यो सिस्टमबाटै आउने लेजिटिमेटली इलेक्टेड अब गाह्रो छ हाम्रो जस्तो सिस्टममा फेरि होइन बहुमत पुग्दैन होइन कोअलिसन अब अहिले सरकार ढल्ला नढल्ला ह्यान त्यान होइन यो सधैँ थियो तर यो फेज इफ यु टेक लङ भ्यू अफ हिस्ट्री यो चाहिँ अमेरिकाको पनि त रबर ब्यारन डेज थियो नि शिकागो वाज हरेबली करप्ट होइन सम अफ दि OECD कन्ट्रिज टुडे अन्टिल 40 years ago वेयर डिपली चाहिँ एकदमै चाहिँ रटन होइन तर थिङ्स क्यान बी क्लिन्ड अप होइन तर त्यसको लागि त्यो एउटा हिस्टोरिकल संयोग टाइमिङ हाम्रो तर आई थिङ्क अलिकति त्यो कन्भर्स गराउने बेला आयो कि डायस्पोरा द्याट इज हङ्ग्री फर चेन्ज यहाँ हुन्छ भनेर त आज फर्गेट अमेरिका एन्ड युरोप एन्ड अस्ट्रेलिया हाम्रो दोहाको दुबईमा होइन सिम्पल काम गर्न गएका नेपालीहरूले पनि यहाँ हुने नेपालमा किन नहुने होइन दोज आर द फोक्स द्याट भोटेड फर मी इन तनहु होइन र अघि अर्बनाइजेसनकै कुरामा आई स्टिल रिमेम्बर त्यो दमौली मेरो सदरमुकाम तनहु 1 मा इजरायलीहरूले प्लान गर्दै रहेछ क्या तर त्यति बेलाको अर्बनाइजेसन वाज ग्रिड होइन 10,000 जनालाई यसो ग्रिड सिस्टम टक्क टक्क गरेर यट आज राजविराज त्यति बेलै सोचे हो टिकापुर वाज अनदर थिङ होइन तर अबको निड त अर्कै अब एकदम 21st सेन्चुरीको होइन एन्ड वी निड हन्ड्रेड्स अफ दिस होइन सो यो भिजन अर्बनाइजेसन एज अ सोर्स अफ एन्डोजेनस ग्रोथ त्यो सँगसँगै अरू ग्रोथका डाइनामाहरू मैले भने 5वटा जति हाई भ्याल्यु लो भोल्युम वा वेटलेस नै हुनु पऱ्यो होइन सो डिजिटलाइजेसन त्यो भयो हाई भ्याल्यु एग्रिकल्चर टुरिज्मका विविध आयामहरू त्यसपछि ग्रिन रिइन्डस्ट्रियलाइजेसन र क्लिन एनर्जी होइन यो 5वटा डाइनामोहरू अनि त्यसलाई अन्डरगर्ड गर्नको लागि चाहिँ गुड गभर्नेन्स चाहिन्छ होइन गुड गभर्नेन्स तर सजिलो छ एक चुनावले चेन्ज हुनसक्छ एउटा चुनावले चेन्ज हुनसक्छ होइन सो किनकि पिपल इफ त्यो इनफ क्रिटिकल मासले चाहिँ नो यु नो वाट वेयर गन भोट विथ आवर फिट भन्छ कि के भन्छ नि त्यो गर्ने हो भने चाहिँ हुन्छ होइन त्यसैले यसमा हामीले कुनै तिलस्मी मान्छे एकदम सेतो घोडामा चढेर आएर उसले चाहिँ गर्ने हामीहरूले नै हो टिमवर्क र यो डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाटै चुनिएर छानिएर आएर चाहिँ गर्ने हो र त्यो कन्भर्जेन्स चाहिँ हुन लाग्छ जस्तो लाग्छ हाम्रो चाइना र इन्डियाको पुनरुदय होइन डिस्टेन्सको कुरा हाम्रो एउटा चाहिँ अझै क्लिनअप गर्न बाँकी तर यत्रो सङ्घर्ष गरेर लिएर आएको एउटा फ्री स्पेस लेट्स नट फर्गेट एक्चुली हामी भित्र यहाँ जतिसुकै डिससेटिस्फाइड भए पनि नेपालले हामीले इन्जोय गर्ने फ्रिडम चाहिँ इट्स एक्चुली रिलेटेड टु अदर साउथ एसियन कन्ट्रिज होइन आज बङ्गलादेशको कुन बिन्दुमा छ पाकिस्तान कुन बिन्दुमा छ इन्डियामै गाह्रो छ होइन सो ती कुराहरूलाई नर्चर गर्दै अगाडि जाने डायस्पोरा डेमोग्राफी हाम्रो यो सबैलाई क्याच गरेर चाहिँ गर्न सक्छौँ धेरै लो ह्याङ्गिङ फ्रुट्स छन् त्यति जटिल छैन सो नेपालीहरूको चाहिँ त्यो रिजिलियन्स अब अलिक पटर्नलिस्टिक वा प्याट्रोनाइजिङ नसुन्निने गरिकन पनि के भन्न सकिन्छ भने इट्स अ रिलेटिभली इजी कन्ट्री यु नो टु गभर्न किनकि यति टलरेन्ट छन् यति रेजिलियन्ट छन् होइन र सानो कुरा अघि श्रृङ्खलाले भने जस्तै सानो कुरोले पनि वाह गर्नै पर्ने कुरो गर्दा पनि वाह हाम्रो बार यति कम छ त्यसमा अलिकति टुङ्ग्या हो है मैले धेरै त्यो पोलिसी लास्टमा अलिकति पोलिसी पोलिटिकल अल्टिमेटली सबै नीतिको मूल नीति राजनीति भन्छन् क्या त्यसैले अर्बन उसको भिजनलाई इनेक्ट गर्न पनि पोलिटिक्सले नै खोलिदिनुपर्छ त्यो स्पेस सो एमपी के अरे मेयर्सहरूले अहिले पाएकै अधिकार भोग गर्नेहरूले जस्तै यो हामी आज ललितपुरमा छौँ होइन अहिले चिरीबाबु is an amazingly successful mayor भन्छन् सबैले होइन चिरीबाबु महर्जन अब
भएकै ऐनहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने उनले मेयरले गर्नुपर्ने कामहरूले गर्दा पनि होइन आइआइ छ काठमाडौँतिर पनि भारी चर्चा भएकै छ होइन तर कति कुराहरूमा चाहिँ नयाँ ऐन नै चाहिन्छ नयाँ खोलिदिनुपर्छ कि त्यो एयर राइट्सका कुराहरू भ्यालुएसनका कुरा भ्यालु क्याप्चर गर्ने भ्यालु सेयरिङ गर्ने होइन भ्यालु क्रिएट गर्ने त्यो इनोभेटिभ अर्बन आइडियाजहरू चाहिँ त्यसको लागि त नयाँ नै खोल्नुपर्छ यु नो वाट यो 20 वर्ष अगाडिसम्म नेपालमा अपार्टमेन्ट बिल्डिङको ऐन पनि थिएन होइन अपार्टमेन्ट बन्न थाल्यो ऐन नै छैन के हुन्छ त्यो कम्युनिटी जग्गा त त्यही 1 रोपनी 2 रोपनी वाला 30 फ्यामिली बस्छ यु लिभ इन अन अपार्टमेन्ट त्यो ऐन समेत थिएन त्यो कहिले काहीँ गरिसकेपछि देन इट डिक्टेट्स अनि सुरुमा त घुस खुवाएर पनि गराउनु पर्ने हुनसक्छ क्या किन नभए त होइन ओनरसिप राइट नहुनसक्छ त्यस्तोमा चाहिँ पोलिटिक्स हेज टु फेसिलिटेट होइन पोलिटिक्स जो गुड गभर्नेन्सको महत्त्व अलिकति वाइज पोलिटिकल एक्टर्सहरू बढी से बढी राजनीतिमा आउन् भनेको कारण चाहिँ त्यही हो होइन र राम्रो नेतृत्व हुनासाथ अगेन टिमवर्क हो सिस्टमबाटै आउने हो प्रणालीमै विश्वास गर्नुपर्छ तर कहिलेकाहीँ त्यो ग्रेट म्यान थ्योरी अफ हिस्ट्री पनि छ क्या होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ देखिन्छ होइन ली कुआन युको त्यत्रो टिमवर्क अघि मैले बिहे गरेँ तर हुँदैन अहिले नरेन्द्र मोदीको इन्डियालाई जुन पेसमा ड्राइभ गरिरहेछन् हि हेज एन अमेजिङ टिम बिहाइन्ड हिम होइन अब उनीहरूको ब्युरोक्रेसी नै राम्रो लजहरू यो सबै नै छ तर उसको क्याबिनेटै हेऱ्यो भने पनि 8-9 जना त फर्स्ट रेट टेक्नोक्राटहरू छन् क्या त्यो कन्भेन्सनल पोलिटिसियनहरू धेरै कम छन् त्यहाँ होइन फाइनेन्स मिनिस्टर हेरौँ अहिले जयशङ्कर हेरौँ परराष्ट्र मन्त्री पीयूष गोयलहरू बिजनेस कम्युनिटीबाट आए अहिले अश्विनी वैष्णव भन्ने चाहिँ अमेजिङ आइटीमा होइन इज द वान आइएएस आइआइटीको ऊ सबै त्यो टेक्नोक्राटहरूलाई गरेर छ यट प्रोसेस त चुनाव लडेरै आयो 64 करोड जनताले भाग लिएर चुनाव लडेरै आएर गरे हो सो त्यो छ अन द अदर ह्यान्ड अब चाइनातिर अर्को लेगेसी भयो होइन उनीहरूको डिफ्रेन्ट सिस्टम छ सो हामीले यही कन्स्ट्रेन्ट्सहरू भित्रैबाट अब सानातिना झिल्काहरू बाल्नु पर्यो र त्यसलाई सो यसो हाम्रो आज थिमेटिक मैले यसलाई सोच्दाखेरि कि कम्प्रिहेन्सिभ तरिकाले हाम्रो एउटा बिगेस्ट होप एक्चुली द रिजन वाइ एभ्री वान इज हियर अन दिस टेबल टुडे होइन हामी सबैजना कहीँ अरू बसेर काम गर्न सकिरहेको हुन्थ्यौँ वी हेभ कम ब्याक टु नेपाल फर रिजन विथ अ भिजन सबैको डिफ्रेन्ट रिजन्स हुन्छ होइन बट वान थिङ के कमन भयो भने इट्स द पिपल हु आर ड्राइभिङ द चेन्ज हु विल कन्टिन्यू टु ड्राइभ द चेन्ज अनि while I agree with politics is the main भनौँ न steering of the भनौँ न captain of the ship भने जस्तो but I think it's also about the process होइन त्यो प्रोसेस सेट भएपछि चाहिँ द पोलिटिक्सको पनि फेभरमा जान सक्छ कि इन द राइट डाइरेक्सन सो द्याट वाज माई की टेक अवे होइन आई रियली वान्टेड टु टक अबाउट सो मेनी डिफ्रेन्ट थिङ्स आज इट्स लाइक आई रियली लर्न अ लट अफ थिङ्स टुडे वान अफ द थिङ्स मलाई चाहिँ एड्रेस गर्नु मन थियो एन्ड आई फिल लाइक आई हेभ अलरेडी टेकन अ लट अफ यर भ्यालुएबल टाइम सो मेबी दिस इज समथिङ द्याट वी क्यान ओपन अप टु द अडियन्सेस एज वेल इज हाउ वी एज अ कन्ट्री इन नेपाल जसले चाहिँ अहिले वी आर ग्राप्लिङ विथ द वर्ल्ड इज ग्राप्लिङ विथ मेनी इस्युज होइन देयर द ट्रेड ट्यारिफ रिलेटेड इस्युजहरू छ अब हिजो मात्र हाम्रो अपरेसन सिन्दुर भयो होइन त्यसले चाहिँ हामी जस्तो इकोनोमीलाई कसरी इम्प्याक्ट गर्न सक्छ र वाट क्यान बी डन वाट वुड यु डु इन्डिभिजुअली जसले यो हेर्नुहुन्छ वाट वुड यु डु एन्ड वाट एक्सन वुड यु टेक भन्ने कुरालाई चाहिँ आई वुड लभ टु ओपन द्याट to everybody to address that. If there are amazing answers, I'll be sharing with the panelists here as well today. Tara, thank you again. Thank you so much. I have really enjoyed myself. I hope you did as well. But what a powerful conversation. Yeah, matra bata ideas alikati bahira gaer implementation ma bhayo bhane I think some really amazing ideas shared today. So thank you again for your time. Thank you so much. Thank you. We good?